create awareness among the young students who are on the lookout for avenues towards competitive examinations. Today, the long march, our College of Management is going to make a milestone in initiating this innovative program of making the dream of government jobs a reality, especially for the graduate aspirants. Let us begin this occasion with due respect to our hearts for Mother Tamil. May I request you all to raise to your feet for Tamil Thai Valtu. நீராறும் கடலொடுக்க நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிது திக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடங்கள் திருநாளும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனலும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வணக்க இருந்த பெரும் தமிழடங்கே தமிழடங்கே உன் சீரிலமை திறமை என்ற செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. If you light a lamp for someone else, it will also brighten your path. As a significance of eradicating the darkness of knowledge and bringing up the light, I now request the honorable dignitaries to light the lamp as an honor for our tradition. Thank you all. Indian classical dance is sustained by profound philosophy. Form seeks to merge with the formless. Motion seeks to become part of the motionless. And the dancing individual seeks to become one with the eternal dance of the cosmos. With these words, now I call upon Ms. Swati Shri from the Department of Business Administration to welcome the gathering with her profound artistry.
Thank you, Ms. Swati. Do you know how to level this? Yeah, level at me. It's off center. Make it straight. This. Location. May I request all the dignitaries to take their seats on the dais? That's it.
A good leader is like a candle that consumes itself to light the way of others. May I now invite one such personality, Dr. R. Arulmuli, Head of the Department MBA, to welcome their guest gathering. Good morning, everyone. On behalf of College of Management, I welcome our chief guest, Mr. L. Madhubalan, IAS, Additional Collector, Erode, an enthusiastic person working towards connecting young minds to strive towards success and achievement. We are grateful to him for accepting our invitation and becoming the chief guest of today's event. Thank you and welcome, sir. Our chief guest of honor, Mr. A. Bharat, Deputy Superintendent of Police, Chengalpattu, doesn't require an introduction, as he is well recognized figure in our society. He is known for his wonderful administration and high achievements of the institution he is in charge with. Apart from this, he renders selfless services to the society. He has molded the life of students and served people with his kindness. We are so honored to have you as the chief guest of honor for the day, sir. Welcome, sir. I am extremely delighted to welcome our Chief Director, Dr. N. Seduraman, SRM Group of Institutions, Ramapuram and Trichy campuses, who always takes up special interest and participate in the events related to students' welfare. Welcome, sir. It gives me immense pleasure to welcoming our director, Dr. Subaya Bharati, SRM Group of Institutions, Ramapuram and Trichy campuses. His versatility in various fields has always been a source of inspiration and motivation to all our faculty members. Welcome, sir. I am overwhelmed to welcome our Dean Management, Dr. C. Sundar, and Intellect, who always been a pillar of strength for all our events and guiding force in all our achievements. Welcome, sir. I also welcome HOD DBA Dr. Rekha Karan Kumar for the program. I am fortunate enough to have a team who takes up every opportunity and strive harder for the betterment of the students. Welcome, my colleagues. Finally, I welcome all the students of MBA and BBA program. So today's program will be an eye-opener for many of our students, as it would give insights into opportunities prevailing in government sectors. I assure you, you will have a lot of takeaways at the end of the session. Happy learning and welcome everyone. Thank you, sir, for a warm welcome and setting the floor. The greatest leader is not necessarily the one who does great things. He is the one who sets the people to do the great things. I take pride in inviting one such leader, Dr. C. Sundar, Dean of Management Studies, SRMIST, to felicitate the gathering. Sir, please. Respected guest of the day, Mr. L. Madhubalan, Additional Collector, Erode District, and the proud alumni of Ishwari Engineering College. So we'll give thunders of applause for alumni who become the Additional Collector of Erode District. We set an example for the SRM IST Group of Institution, Ramapuram campus. Respected guest of the honor, Mr. A. Bharat sir, Deputy Superintendent of Police, Chengalpattu District. Beloved Chief Director sir, beloved Director sir, Head of the Department, MBA, BBA, respected faculty member and my dear student friends. Very happy morning to one and all present. Today we are organizing a program titled
campus to government. If you take n number of institutions, they will organize the program C2C, campus to corporate, for the final year student, that normally called as a finishing school, and they will tell you how to behave in the corporate sector and what are the expectations from the industry. So once if you want to face any kind of interview or if you want to place in a good company. So that is a scenario happening outside, but out of the box, we are thinking this is the right time. So we want to educate and create awareness among the student community, the scope and opportunities available in the government sector, and especially for the Public Service Commission, both central as well as the state. So if you take the statistics, in 2019, the representation from Tamil Nadu to the Union Public Service Commission is 11%. In 2016, it comes down to 7%. In 2019, it comes down to 5%. In the 2 months back, the UPSC released the result of UPSC, so only 3%. So the short span of time of 8 years, so we came down from 11% to 3%. So this is the status and this is the scenario from the Tamil Nadu. Once upon a time, more number of representation from UPSC from our own state, Tamil Nadu, but due course of time, the percentage is coming down. Our representation in the center is also very much low. So if you have this kind of scenario, the benefit to get of the state will be very low. Once if you send more number of the representation from Tamil Nadu, so these people will get a lot of benefit for our state, and the state will lead to a prosperity and the development. So taking this in account, so as a College of Management, we started this kind of initiative. So at least we want to create awareness among the young student community, the scope and opportunity for the different, a number of scope. So now, lot of detail, lot of input, highly motivational input they are going to give by chief guest as well as a guest of honor. And I request the young mind, so you are the right person to listen all this kind of input. So because UPSC and the Tamil Nadu State Public Service Commission, the graduate is eligible for writing all this kind of examination. So they are the successful people. So both the additional collector as well as the DSP sir, they are the successful people. They achieved, they got success, they got through. And you can imagine that selection in the UPSC, it's not an easy task, proper planning, but anyway, our young dynamic additional collector will give the right input. So what type of tips and technique you have to adapt to go through or pass through this kind of examination. And so I like, so we are informing you to that. So these kind of awareness program we are taking to the end mass and all kinds of the undergraduate and postgraduate student, so that so you can also appear and you can plan and you can get through, and definitely you will be serving for the country as well as serving for your mother state. So with this, I deeply extend my sense of gratitude to two guests, both Mr. L. Madhubalan sir, additional collector, as well as Mr. Bharat sir, DSP, who readily accepted our invitation. So you know that yesterday only we had celebrated 75th Independence Day. So a lot of resolution has happened, and India is one of the developing and progressing country. And so probably another couple of years, we are overpassing the China in the highest population in the world. So you can imagine that more than 1.4 billion people in India. So we have to provide all kinds of facility. So these kind of bureaucrat only have to decide and plan and execute how to make India as a prosperity. So with this, I appreciate the department, both BBA as well as the MBA and the student community, so your wholehearted support, and we are also eagerly waiting to listen
the valuable information and input. So both guests they are going to give. So one representing from center and one representing from the state. We initially thought that to give input of UPSC and TNPSC, so we rightly identified the two eminent personality from both the sector, and immediately they also agreed, and they shown very much interest, and all the way they came over here to address and to give the right input to the young minds. So with this, once again, I thank both the guests and my sense of gratitude to both Chief Director and Director. Always they are supported in all the occasion for the College of Management, and this is a one program. It's an initiative, not only it's in a program. Probably out of equal population, both male and female. See here, I'm very happy. Female students and male student 50-50. And if you take up out of this 300 or 350 audience, at least your 100 you are appeared for examination, even one or two if you selected. So both the sector will be very proud. So here, as a teacher, this is a very proud moment. So our alumni now he is a chief guest and also an additional collector. So this is the expectation from the teaching fraternity. So if our student become a good citizen or good leader or achieving success in their life, so that is the only one thing where the faculty are very happy. So this is today a proud moment. So our 2016 passed out from Ishwari from EC department. So now he's sitting as a guest as an additional collector of Erode. So it's a proud moment, and thank you. Hopefully, we will also get valuable insights from this program. Thank you very much. Thank you, sir, for your words of guidance and encouragement. Great leaders don't set out to be a leader. They set out to make a difference. It's never about the role, but it's always about the goal. With utmost delight, I take this chance to call upon the leader who has set the difference, Dr. V. Subaya Bharati, Director, SRM Group of Institutions, Ramapuram Campus, to felicitate the gathering. Please, sir. Most respected Chief Director, Mr. L. Madhubalan, IAS, Additional Collector, Erode, Mr. Bharat, DSP, Chengalpattu, Dean, School of Management, HODs, and my dear students, very good morning to all of you. At the outset, I place on record my sincere appreciation to School of Management for organizing this program. On this occasion, I would like to share a few of my thoughts. You know very well, SRM is known for placement. Every year, about 700 companies, they come for campus placement. So those who join here, if they really do well, your job is assured. I know you are aware that last year, the passing out batch from School of Science and Humanities, students got very good placement with the highest pay package of 21 lakhs per annum. In the city of Chennai, I don't think any of the arts and science college is able to place a student with 20 plus lakhs of salary per annum. So that's how the placement is going very strong in our university. As a university, we feel it is our responsibility not only to provide jobs, but to create jobs. So we are promoting entrepreneurship in our campus. So lot of programs are being organized for motivating the students to start their own companies. Now today, it is again another initiative from our campus to prepare our students for government jobs. You would have come across during elections in newspapers that the election officers will be carrying the electronic voting machine or booth slips on a hilly terrain to a remotest village
with only around 25 voters. Okay, even if there are only 20 or 25 voters in a remotest village, election is happening in that village. That is the democratic way of doing this. India is a very big democratic country. Election reaches even the remotest village with 20 voters or so. But on the other hand, if you look at, there are villages without electricity. There are villages without proper health care. There are villages without proper drinking water. There are villages no education. We are still a developing country. We are not a developed country, and we are a very populous country. As Dean expressed, we are going to be the highest populous country in the world. So, very vast country. Successive governments, they are taking lot of efforts to bring all these things to villages, but it needs a big team, big team. So, if you join hands with the government, will be able to go to such villages, bringing the schemes to the villages, that will give the satisfaction. So, those who are aspiring to get satisfaction through the job to serve the people, and government is the only way. Okay, this is one point. Second thing is job security. During the pandemic, we come across many companies, they laid off 40%, 50% of their employees, but that will never happen in government. So job is secure. That is another advantage you can get. But I know how to crack or how to get into a government job. I am not the expert. People here, they will give a lot of tips. So once again, I tell you, from SRM University, your alumni, they are doing wonderful work in sports. Alumni of SRM, no, student of SRM participated in Tokyo Olympics. There are alumni of SRM who are doing wonderful job in cricket. I think there are famous actors, even from Ramapuram campus, there is a famous actress in cine field. So, successful entrepreneurs from this campus and successful people who are occupying high positions in government. So, in all the fields, we are doing wonderful job. Now, you are here, young people. We expect in next 10 years, alumni of this campus should serve the country. So, with a noble objective, this program is being organized. Once again, my congratulations and appreciations to School of Management. Thank you. All the best. Thank you, sir, for your words of wisdom. Spread the laurels of SRM and throw light on the importance of government job and serving the people. Leaders don't create followers, they create more leaders. Now, may I take privilege in inviting one such leader who has creating such leaders, Dr. N. Raman, Chief Director, SRM Group of Institutions, Ramapuram and Trichy Campus, to deliver the keynote address. Sir, please. Very good morning to everyone present here. Distinguished Chief Guest, Mr. Madhubalan, Additional Collector Hero, Mr. Bharat, Deputy Superintendent of Police, Chengalpet, Director Subhya Bharati, Dean College of Management, Dr. Sundar, HOD, members of the faculty, my dear students. All these days, we talk about admissions, placement, research. Today, College of Management has organized a different program, C to G.
campus to government. In those days, in villages, people used to say, "Kaakasannalam government vela venum." There is a proverb saying. Later it got changed. As I told in the yesterday's meeting, education in India after independence, it has grown a lot. As a result, we have more than 6,000 higher education institutions. Many medical colleges, as far as Tamil Nadu is concerned, in each district one medical college, beside private medical colleges deemed and deemed universities. Director also in his address highlighted the placement of science and humanities, where a student is placed with an annual salary of more than 21 lakhs. True. But in any job, whether it is corporate or government, or teaching profession or medical profession or any profession, one should have satisfaction. Yes, I have done my job to the satisfaction of many. But corporate, you will be known to your colleagues. You will be known to your office people. Whereas in government service, they are known to the society. They are known to the public by their service, by their activities, by their contribution. We have seen in this pandemic how the whole world was expecting how India would manage this COVID-19. It was well managed by the administrators, people like Madhubalan and Bharat. That is why Sundar, Dean College of Management, has organized this program. For the information, probably our guests may be knowing, since I know them very well, the present Chief Secretary, Mr. Dr. Irayambu, he was holding that position in Anna University, giving training. Then earlier Chief Secretary, Sheila Balakrishnan, was also holding that position for some time. Why I am saying, even SRMI University also, now we have stopped. Some time back when I was there as registrar, we started an IAS coaching center in Badapalan. Somehow, due to shortage of space, we could not continue. But the same thing continues in Ramapuram. In Ramapuram, probably you may be knowing, former Additional Chief Secretary Dr. Sridhar is giving training to our students aspiring for civil service examination. There are various categories. Tamil Nadu Public Service Commission, Group 4, Group 2, etc. Group 1 where you have Deputy Superintendent, Deputy Collector, etc. Central Service, Civil Service, Administration, IAS, IFS, IPS, etc. The point is, as a collector, as a superintendent of police or deputy superintendent of police, they can do a lot. Even now, people used to say that officer might have become DGP, might have become chief secretary. Whenever he goes to the district where he was acting as a collector, people used to call him. அவர் பெரிய பதவிக்கு போனா கூட எங்க கலெக்டர் வந்துட்டாரு, எங்க எஸ்பி வந்துட்டாரு, இப்படி சொல்லுவாங்க. Why? They are remembered by their service.
law and order problem, how they are able to manage. I should not speak much about it. Kallakurchi, it was there first. Then, all of a sudden, totally brought under control. They have everything at their disposal. Manpower, material power. They can reach. By occupying the position of collector, they can serve that respective district in terms of water supply, in terms of providing roads, in terms of everything, welfare scheme. That is why this program is organized. Some may prefer to be in corporate. என்னத்துக்கு கவர்மெண்ட்ல போயிட்டு தப்பா நினைக்க கூடாது. லோன் கஷ்டப்படுவாங்க, அது உங்களுக்கு தெரியாது. இங்க உட்கார்ந்துருக்கும் போது இதான் தெரியும். டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கும்போது how difficult it is to maintain law and order. Responsible, both the collector and ASP, they are responsible. அது எந்த அளவுக்கு சிரமம். ஆனா செஞ்சு முடிச்ச உடனே அந்த திருப்தி மக்களுக்கு இருக்கும், அவங்களுக்கு இருக்கும். கார்பரேட்ல ஈவன் 1 crore job in a year, Katamuthu, they got. என்ன இருந்தாலுமே reaching the society, serving the people directly, thereby improving contribution to the country. Had I not arranged the program in such a manner, how they would manage this COVID pandemic, flood down. In Chennai, a few years before, heavy flood down. Government used its force, effectively managed, controlled, reached the needy people. That is why the importance of arranging this campus to government. பட் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க கவர்மெண்ட்ல, நமக்கு என்ன மாத சம்பளம் வந்தா போதும்னு இருக்கவங்க இருக்காங்க. எப்படி கார்பரேட்ல சம்பளம் வந்தா போதும். They don't think beyond that. They will be restricted to that portfolio. It's not like that. Government serviceல இருந்தா அந்த பிரச்சனைக்குரிய என்ன காரணம், அந்த காரணத்தை கிள்ளி எழுந்துருவாங்க. Then only it can be solved. These are the scopes available in government service. You can improve. By doing service, you can improve the society in which you live. Just as we expect our alumni to think of their juniors, any kind of service to get their placement. Today, we have brought this to distinguished guests. They may express how they got into this service. There are few more people in our campus, both Katangalathu, Ramapuram, everywhere. Our own students getting into civil service. Now they will be able to tell you how to get into government service. Those who are aspiring of becoming government servants, any cadre, their talk will be of immense help to you. Only thing is, listen to them. They will be a kind of inspiration for you. They will be a model for you. Imitate, follow them. You will have also a bright future, if not in corporate, at least in government. Thank you. Thank you, sir, for sharing thought-provoking words and inspiring us to reach greater heights. Dear all, it's time to honor our chief guest for the day. May I request Dr. N. Seduraman
Chief Director, Ramapuram and Trichy campuses, to honor Mr. L. Madhubalan, IAS, Additional Collector, E Road, with a memento. Thank you, sir. Now I call upon Dr. V. Subaya Bharati, Director, SRM Group of Institutions, Ramapuram Campus, to honor Mr. A. Bharat, Deputy Superintendent of Police, Chengalpet District, with memento. Thank you, sir. To be inspired is great, but to inspire is an honor. It's a proud moment to have Mr. A. Bharat, Deputy Superintendent of Police, Chengalpet District, a person who has set standards to be an inspiration. Mr. Bharat Asaitambi, DSP of Chengalpet, was born and brought up in Vilupuram. He completed his BE in 2010 in mechanical engineering and began to pursue his civil service preparation for 2 years. His continuous persistence and courage has thus led him to become the Deputy Superintendent of Police at Chengalpet. Mr. Bharat started his career as Airworthiness Officer at Directorate General of Civil Aviation, New Delhi. He attended the UPSC Civil Service interview in the year 2016 and got selected in Group 1 TNPSC in his first attempt in 2017. He was directly recruited as the Deputy Superintendent of Police and joined the Tamil Nadu Police Service. Mr. Bharat has worked in different parts of Tamil Nadu and is also a notable state-level hockey player. His areas of interest is on detection of grave crimes. We are immensely privileged and honored to welcome and have in our midst such an eminent personality this forenoon. So we welcome you to take over the session. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ எல்லாருக்கும் தமிழ் புரியும் நினைக்கிறேன். ஏதாவது புரியாதவங்கன்னா கை தூக்கிடுங்க. ரைட், ஓகே, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க. எனிவே, சாரி ஃபார் கம்மிங் லேட். அந்த குட் ஒண்டர்ஃபுல் பரதநாட்டிய செஷனை மிஸ் பண்ணிட்டேன். பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூமா. செகண்ட் திங் வந்து, இந்த டிஎன்பிசி யூபிஎஸ்சி ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது, யூஸ்வலாக நானும் வந்து ஒரு பேசிக்கலி இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட், ஓகேவா. எப்படி சராசரியாக இன்னைக்கு நாள் பொழுது போனால் போதும்னு நினைக்கிற ஒரு கிராஜுவேட் தான். அதுக்கு மேலே பெருசாக ஆசைப்படுறவங்களாம் கிடையாது. அதுவும் ஸ்பெஷலி நான் படித்த காலேஜ் வந்து ஜேபி இன்ஜினியரிங் காலேஜ். எனக்கு எப்படா அந்த பஸ் வெளியே போகணும்னு கேட்ட பார்த்து உட்காந்துக்கிட்டே இருப்பேன். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் மை இன்ஜினியரிங் லைஃப் ஸ்டார்டட். ஸோ என்ன பண்ண 4 வருஷம் அப்படின்னு கேட்டால் இன்னைக்கு வரைக்கும் பதில் கிடையாது. வாட் யூ டிட் 4 years அப்படின்னு யூபிஎஸ்சியில் கேட்கும்போது கூட வை டிட் யூ சூஸ் இன்ஜினியரிங் கேட்டாங்க. சார் எனக்கு தெரியாது சார், அதனால தான் சார் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் கேட்டேன். ஒரே பதில், எதுக்கு சூஸ் பண்ண எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது. எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க, இல்லை அண்ணன் சொல்லியிருப்பாங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வில் ஷேர் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட். நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னா இல்லை இன்ஜினியரிங் நம்மள சூஸ் பண்ணிச்சா? எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க நான் இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு கை தூக்க பார்ப்போம். லெட்ஸ் சி. ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் நீங்கள், ரைட், ஃபைன். நீங்களே இந்த உங்களோட கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணீங்களா இல்லை உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க சூஸ் பண்ண வச்சாங்களா? ஃபேமிலின்ற கை தூக்குங்க. அப்படியே கை சைட்ல பார்ப்பான். தூக்குனா இப்படி தூக்க மாட்டான், இப்படி திரும்பிட்டு அப்புறம் தான் தூக்குவான். யாராவது தூக்குறாங்க கம்பெனி இருக்கான்ட்டு. எனிவே, நீங்களா சூஸ் பண்ணவங்க இதுல ஒரு கேட்டகரி இருக்கும். ஏன் சார் இது கேட்டீங்கன்னா, பல பேர் தூக்கவே மாட்டான், கம்முனே உட்காந்துருப்போம். அவனுக்கு இன்னமும் புரியாது என்னதான் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனிவே, ஃபைன், ஜோக்ஸ் அப்பார்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் தான் நானும் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி வந்துட்டோம். ஸோ நம்மளோட இந்த லைஃப் சைக்கிளோட புக்கை அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, நீங்க தான் உங்க ஆத்தர், நீங்க தான் எழுதணும் அப்படின்ட்டு. அந்த பேனை மட்டும் தரவே மாட்டாங்க. நல்லா பேசுவாங்களே தவிர எப்படா எழுதான்னு பார்த்தா, நீ காலேஜ் முடி அப்புறமா நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு. வீட்டில் ஸ்கூல்ல நீ 10th நல்ல மார்க் வாங்க, 12th நல்ல மார்க் வாங்க, காலேஜ்ல டாக்டர் ஆகு, இன்ஜினியர் ஆகு, இந்த காலேஜ்ல பேச, அந்த எல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு சரி காலேஜ் தான் முடிஞ்சிருச்சு
எந்த வேலைக்கு போகலாம் முடிவு பண்ண இல்லை நீ நேரம் அந்த கம்பெனில தான் ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ அப்படியே போய் 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 ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம என்னைக்கு தான் நம்ம முடிவெடுக்கின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு சுச்சுவேஷன். அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தோம். வெளியே வரும்போது மறுபடியும் எங்கள் அப்பா கேட்டது தான், சரி இன்ஜினியரிங் லோன்லாம் எடுத்தாச்சு, எப்போ அடைக்க போற அப்படின்னு. புரியுது, வீட்டில் வெட்டிலையா இருக்குன்னு கேள்வி கேட்குற, கரெக்டு, போகலாம் ஏதாவது வேலைக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டட் அட்டெண்டிங் ஆஃப் கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸ். எனி ஆஃப் கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ ரோபோட் போஸ்ட்ல செலக்ட் ஆனோம். ஓகே, ஸோ வி ஹேட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அங்கே போஸ்ட் போயிட்டு பெங்களூர் ஆஃபீஸில் வி அட்டெண்டட் இன்டர்வியூ அண்ட் ஃபைனலைஸ் ஆகி இட் வாஸ் ரைட் இயர் இன் 2011. ஓகேவா, நான் சொல்றது 2010 எண்டில், ஜனவரி ஸ்டார்டிங் வச்சுங்க 11ல். ஸோ வி காட் த ஜாப். 32,000 கொடுத்தான் சேலரி ஆஃபர் கொடுத்தாங்க அந்த டைமில். விச் ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஐ வாண்ட் டு கோ டு ஆஸ்திரேலியா. தனுஷ் மாதிரி தான், போதுண்டாப்பா 32,000 நமக்கு, இதுக்கு மேலே எதுவுமே வேணாம், வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையுமே நம்ம அச்சீவ் பண்ணுற மாதிரி ஃபீலிங் இருந்துச்சு. பட் அட் த சேம் டைம், ஓகே, ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தே சேட் தட் இல்லை எனக்கு அவனுக்கு வந்து மோர் தென் 40,000 சேலரி பேக்கேஜ் கிடச்சிது. பட் ஆனால் ஈஸியாக இல்லை நான் படிக்கல, நான் வந்து சிவில் சர்வீஸ் படிக்கிறதுக்காக டெல்லி போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். இதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டோரி இவ்வளோதான். அப்படி போயிட்டான். சரி அவன் போயிட்டான், முட்டா பையன் இங்கே போயிட்டான் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம போய் ஜாயின் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு போய் ஜாயின்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருந்தோம். பட் ஆஃப்டர் தட் ஐ சென்ஸ் சம்திங். சரி அவன் என்ன நம்மளோட பெட்டர் ஆகிடணும் லைஃப்பில், எதுக்கு ஒரு தடவை அவன் என்ன பண்ணுறான்னு போய் பார்த்துக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி வென்ட் ஃபார் அ ட்ரிப் டு டெல்லி. அங்கே போயிட்டு வி ஜஸ்ட் வென்ட் அண்ட் மெட். அங்கே போய் பார்த்தா நம்ம எஸ்ஆர்எம் காலேஜ் வந்து ஒரு 10 மடங்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணி பார்த்தா எப்படி இருக்கும், அப்படி இருந்த ஒரு லைஃப். இதுதான் சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இஷ்டத்துக்கு வராங்க, அவங்க இஷ்டத்துக்கு போறாங்க, வேற லெவலில் பேசுறானுங்க. யாரோ என்ன சொல்றது, யார் பத்துக்குள்ளே தனியாக யோசிச்சு சுத்துதுன்ற ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒரு சிந்தனையிலே இருக்கானுங்க. வேற லெவலில் இருந்தாங்க. ஐ ரியலி காட் இம்ப்ரெஸ்ட் அந்த ஆம்பியன்ஸை பார்க்கும்போது. படிக்கும் போது எப்படி இருந்தாங்கன்னா படிச்சதுக்கு எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஹவுஸ் தட் ப்ரொஃபைல், எப்படி வந்து தே வில் கேரி அவுட் த லைஃப் அப்படின்ற மாதிரிலாம். உண்மையாலுமே வந்து சொல்ல போனா ஃபர்ஸ்ட் சேலரி ஃபார் மீ அண்ட் சார் வி போத் வில் சே தட் சம்வே அரௌண்ட் ஒரு 70+. ஓகே, 70+ K அவ்வளோதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சேலரி. பட் ப்ரிவிலேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், இனிஷியலி ஐ டோன்ட் ஹவ் ஓன் ஹவுஸ், ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங். நமக்கு வந்து ஒரு அபார்ட்மெண்ட் கல்ச்சர் தான். பட் வென் ஐ வெண்ட் அண்ட் ஜாயின்ட் இன் திருச்செந்தூர் தூத்துக்குடி, ஐ ஹேட் அ ஹவுஸ் ஆஃப் ஆல்மோஸ்ட் 1 acre. சுற்றி நந்துனே இருப்பேன், நிஜமா நமக்கு தானே கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட், என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லி. தட் ஏஜ் ஐ வாஸ் லைக் 27. ஓகே, when I went there. அதுக்கப்புறம் வீடு பார்த்தோன்னு வச்சுங்களேன், யூ வில் ஹேவ் ஆல் ஃபெசிலிட்டிஸ். யுவர் டிரைவர் வில் பி தேர், யுவர் ஆஃபீஸ் வில் பி டேக்கன் கேர் வித் தனி கேம்ப் ஆஃபீஸ் இருக்கும் டு ரன் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஆல்மோஸ்ட் 10 people will be always there, 24/7 ரொட்டேஷன் இருந்துட்டு மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அப்படியே பார்க்கும்போது ரொம்ப குஷியாயிட்டேன். வாவ், லைஃப் செமையா இருக்கு மச்சி அப்படின்ற மாதிரி தான். தென் ஐ ரியலைஸ் ஸ்டார்டட் டேஸ் ஆரம்பிக்க அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வர ஆரம்பிச்சு. அது வரைக்கும் இந்த தீரன் படத்து வரைக்கும் நல்லா இருந்துச்சு ஸ்டோரி. ட்ரைனிங்கு, மூவிங்கு, ஆக்டிங்கு, சீனிங்கு, ஃபிலிமிங்கு, என்ஜாயிங்கு எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. பட் வேலைக்கு வந்த இந்த ஸ்டார்டிங் ஆன ஒரு 10 நாள் ஒரு மர்டர் நடக்குது. தலையை காணும், பாடி மர்டருக்கு தலையை காணும். ஸோ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஷாக். தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சரி போய் பிடிச்சாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நமக்கு தெரிஞ்ச இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் எல்லாமே 20+ years சர்வ் போட்டிருப்பாங்க. நமக்கு என்ன பெருசாக தெரியும், நம்ம ரைட். What we know, we are just a softcore guys, we don't know much about this thing. ஆனா அன்னைக்கு சுச்சுவேஷன் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, I was able to realize what I am capable of. Almost over 300 to 500 people. It is a communal murder. Okay, one community has beheaded another person and took off the head as a trophy. So அந்த trophy கண்டுபிடிச்சாங்க. If you don't find the trophy, my head will be rolling as trophy elsewhere in the road. அதுதான் சுச்சுவேஷன். My IG, DAG, SPs எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. டீம் சார் சொன்னார்ல எப்படி வந்து we joined into force. Within 3 hours I saw 1,000 policemen in my limit. Within 3 hours எங்கேருந்து வந்தானே தெரியல, அவ்வளோ பேர் வந்து நிற்கிறாங்க. அதெல்லாம் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எப்படி இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அன்னைக்கு ஐ ரியலி ஃபெல்ட் அ த்ரில் இன்சைட். ஒரு வேலைக்கு என்னைக்காவது நமக்கு கிடைக்குமான்னு பார்த்தா சத்தியமா கிடைச்சிருக்காது. அந்த ஒரு த்ரில் கிடைச்சது பாருங்க, இன்னைக்கு நைட்டு நீ தாண்டுவ நீனு அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல். அந்த பாடி தலைக்கு தலை காலில் கிடைக்கல அப்படின்னா. ஸோ ஐ ரியலி ஸ்டார்டட் கெட்டிங் இன்ஸ்பயர்டு. சரி பிடிச்சாகனு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லா மோட்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங்கும் அப்ளை பண்ணி பார்க்குறோம். ப்ராக்டிக்கலாக வி வெண்ட் அண்ட் ஸ்டார்டட் என்ஜாயிங் த ஃபீல்ட் ஒர்க். அப்படி பண்ணும்போது எனிவே வி கம் during using police techniques, we figured out the head where it was and we somehow solved the problem in the morning eve hours. ஸோ இதை பண்ணும்போது அந்த ஈவெண்ட்டோட அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நம்மகிட்ட வந்து அது வரைக்கும் நம்மளை வந்து பயங்கரவாதி மாதிரி பார்த்துருந்தோம். நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம், நம்ம இது இட் ஹேப்பன்ஸ். ரோட்ல ஆக்சிடென்ட் நடக்கும், யூ ஜஸ்ட் can't blame the police alone, it has to be everybody's problem அப்படின்ற மாதிரி. அது அவங்க உணராம நம்மளை சத்தம் போடவும் நானுமே கொஞ்சம் பேனிக் ஆகிட்டு என்ன இப்படி கத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் at the end of the day she came and thanked me
அந்த ஃபேமிலிக்கு எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் பண்ண முடியுன்றது அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சுட்டேன். த்ரூ ஆடியோ ஸோ மச் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் வி கேன் டெலிவர் டு தட் ஃபேமிலி. இதெல்லாம் பண்ணி முடியும் போது ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் as sir told. ஏதோ நம்மளால ஒருத்தவங்களுக்கு நல்லது நினைச்சு நடிக்க வந்து வி ரியலைஸ் இட். அதை வந்து நான் எந்த ஃபீல்ட்ல இருந்தாலும் என்னால் அதை ரியலைசேஷன் ஆகிருக்க முடியாது. பிகாஸ் ஐ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் ஃப்ரம் மை ஓன் பாக்கெட். மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் வி ஆர் செல்ஃப் at the mercy of someone else, right? நமக்கே வந்து அந்த ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரல அப்படின்னும் போது இந்த ஏஜ்ல எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது வாஸ் அ டர்னிங் மூமெண்ட். ஏன்னா எல்லாருமே கேட்பாங்க எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்க இன்ஸ்பயர் ஆகி படிச்சீங்களா கேட்டா இன்ஸ்பயர் ஆகலாம் படிக்கல, வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இன்ஸ்பயர் ஆனேன். அதை தான் ஐ வாண்ட் டு டிரைவ் டு யூ. ஓகே, என் எக்ஸாமுக்கு அந்த கதைலாம் பர்சனல் ஸ்டோரி தான். அதெல்லாம் வந்து சொன்னா காமெடியா இருக்கும். ஸோ ஐ டிட் நாட் நோ ஆனா கலெக்டர் தான் ஆகும், ஆனா போலீஸ் தான் ஆகலாம் ஆகலை. ஏதாவது ஒரு வேலை கிடைச்சா போது கவர்மெண்ட்ன்ற மாதிரி தான் ஐ ஸ்டார்டட் மை கெரியர். But after coming into police service, I started realizing that every job, I'm not saying that only government job, I mean to say that every job we are doing, if you get a sense of appreciation to yourself, that is the job you should look for. And எல்லாரும் கேட்பாங்க எப்படி சார் சுவிச் ஓவர் பண்ணி போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் ஆப்ஷன். எந்த ஜாப்ல சேலரி, எனக்கு சேலரி தான் சில பேர் சொல்லுவாங்க, எனக்கு சேலரி தான் முக்கியம், பேக்கேஜ் முக்கியம். அப்ப அவன் அந்த ஸ்டைல் தான் இருக்கணும். அவன் மாதிரி போய் கவர்மெண்ட் வரக்கூடாது. புரியுதா? இங்க 10 ரூபா 5 ரூபா 7% 3% இப்படிதான் டிஏ ஏற்றுவாங்க. You can never see the double digit numbers and all. Okay, நீங்க எதிர்பார்க்குற 30% ஐக்கு ஒரு ஜாப்ல இன்னொரு ஜாப் பண்ண 20% ஐக்கு இதெல்லாம் நடக்காது. அது காலம் ஃபுல்லா இட் இஸ் கோயிங் டு பி தி சேம். தட் இஸ் நாட். இது வந்து எங்களோட தாட் கிடையாது. ஸோ அதனால வந்து those who want to come into government service, what are the pluses and minuses? You just I'll share it and you take it out. Salary is a constant. There is no pension. Okay, இனிமேல் நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் எல்லாமே பே கமிஷன் மூலமா தரதுனால there is no pension. We can't expect சார் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் லைஃப் டியூரிங் த பீரியட். ஓகே, ஆஃப்டர் த சர்வீஸ் there's nothing as such. பிஃபோர் இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இப்போ செகண்ட் திங் வந்து நெகட்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் a transferable job. Okay, you can't decide where you want to work. The government will decide, and most of the time if you are performing well, you will be the first option to go to Kalaburgi, you will be the first option to go to Thoothukudi, you will be the first option to go to Madurai. Wherever the problem is there, கூப்பிடு பாவற இறக்கி விடு பாவற அப்படின்றாங்க. இது வந்து it is one of the negatives கூட சொல்லிக்கலாம். Even though you work well, you will be always thrown into the places. And third thing is that very minimal thing I would like to say, family pressure. ஃபேமிலி வந்து என்னதான் வந்து நம்ம பேக் எடுத்துட்டு போனா பொட்டி தூக்கி போட்டு வண்டியில் போட்டு கிளம்பிடுவோம். இவங்க கிளம்புறதுக்குள்ள 10 நாள் ஆயிடும். கரிச்சு கொட்டி நம்ம ஸ்கூல்ல மாற்ற வைக்கிறான், வீடை மாற்ற வைக்கிறான், மறுபடியும் செட்டப் ரெடி பண்ணணும். இப்படியே ஓடிட்டு இருக்கும். டியூரிங் த 5 years of tenure, I have moved almost 4 places. Okay, so my wife usually decided one thing. நீ பேசாம ஒன்று பண்ணு, சென்னையில் எங்களுக்கு வீடு எடுத்து கொடுத்துரு, நாங்கள் அங்கேயே ஸ்டே பண்ணி அங்கேயே படிச்சுக்கிறோம், நீங்க ஊர் சுற்றி நிறு அப்படின்ட்டாங்க. The reason இதெல்லாம் வந்து one of the small negatives. But the pluses என்னென்ன சொன்னா, as I told, as a wife from middle class family, I don't have much of sophistication we enjoyed with. Government takes care of me and I take care of the people. It's logic. There's a wonderful support from the government with regard to facilities of stay, with the transport, with good DA and minimum salary. That is enough to run the show. அது மாதிரி இருக்கிறதுக்கு it's good. And second thing is that job security. As I told every time, இந்த கோவிட் டைம்ல எல்லாரும் உயிர் தப்புவானான்னு ஒரு சைடு ஒருத்தன் யோசிச்சுட்டு இருப்பான், சில பேர் வேலை தப்புமான்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பான். நாங்க மட்டும் இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருப்போம். So that is how the situation was. I didn't get a thought about it. So suppose ஒரு கோவிட் டைம் இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா கூட எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே இப்ப பரத்திட்ட சொல்லி ஏதாவது ஒரு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் கிடைக்குதா பார்க்க சொல்லுப்பா அப்படின்வாங்க. அந்த அளவுக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி சின்ன வேலை கூட ஹெல்ப் பண்ண முடியும். Where we can find people and help them when they are in need. And third thing which I want to say is that the improvement of the social status. So there is something we call it as social status always playing around us. So அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து நம்மளா டெவலப் பண்ணணும்னா it will take at least 15 to 20 years. Starting now, we want to develop our status into the next level. அப்படின்னா 15 to 20 years of severe hard work போட்டீங்கன்னா தான் you can approve it. நான் சொல்றது எல்லாமே அப்பாவோட ஸ்டேட்டஸ்லாம் இல்லாம, not without thinking about who's your background and all. I'm saying about this thing. And third, the status in the service பொறுத்த வரைக்குமே initially you get to clear this job, your status improves automatically. ஓகேவா? கடைசி பெஞ்சில் உட்காந்துருந்தோம்னா இப்போ நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். Within a gap of 10 years or 5 years you can say. So this is what this opportunity provides. And I feel that as a character for me, எனக்கு ரொம்பலாம் சம்பளம் வேணாம், எனக்கு வாழ்றதுக்கு இருந்தா போதும், எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும், ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் புதுசா டெய்லி. அப்படி இருந்துச்சுன்னா I want such kind of job ன்னு பார்த்தேன். And I feel that this job as a day to day I'm really happy and I'm doing things. And that is why I chose TNPC. So this is why you should also TNPC if you want. You have to analyze in this angle. உங்களுக்கு பிடிக்குமா, உங்களுக்கு தேவையா, எல்லாமே உங்களுக்கு தான். நான் அந்த ஃபர்ஸ்டே தான் சொல்லிட்டேன், உங்க கதையை உங்க அப்பா எழுதி விட்டுறாதீங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எங்க பையன் வந்து ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அங்க போய் சேர்த்து இங்க போய் சேர்த்தாலும் அப்படிலாம் கிடையாது. நான் எந்த இன்ஸ்டியூட்லயும் சேர்ந்ததே கிடையாது. ஏன்னா எங்க அப்பாக்கே என்ன ஆகணும்னு தெரியாது, இந்த மாதிரி போர்ஷன் எப்படி வரணும்ட்டு. ஸோ தேர்ஸ் நத்திங் ராங் இன் இட். எனக்கு பிடிச்சது, நான் படிச்சேன், எனக்கு கிளியர் ஆகி ஐ கேம் இன்டு திஸ் சர்வீஸ்.
This is how I came to TNPC, and that is my story. Okay, so if you guys really interested alone, try to choose wisely with using these points which I shared. And with regard to opportunities, என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, நிறைய பேர் நினைப்பீங்க ஐடி கம்பெனில லெட்டஸ் ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின் செஷன். நானே பேசியிருந்தா 10 நிமிஷம் ஓட்ட முடியாது. கொஸ்டின் செஷன்ல ஐடி கம்பெனில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு அதை நான் ஜென்ரல் ஸ்டாண்டர்ட் ஏன் வைக்கிறேன்னா, ஐ ஃபீல் தே கிவ் குட் இன்டேக். நான் மெக்கானிக்கல் பேசிக்கலி, எங்க பசங்க பண்ற கஷ்டம் எனக்கு தெரியும். அதுல கிடைக்கிற சம்பளம் வந்து இட்ஸ் நாட் தட் குட், தட் இன்க்ரீஸ். பட் ஐடில தே கிவ் a lot of good cushion packages. So அதனால just let me know your experience. If you are an IT company, other than salary, what is the thing which is interests you more? Just lift your hand and say something. சரி, இவங்க எந்த கம்பெனில பிளேஸ் ஆவாங்க? ஃபினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், நான் பேங்கிங் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸ். அப்படி கேட்டா சொல்லுவீங்களா? சொல்ல மாட்டீங்களா? ஐடி கம்பெனிக்கே சொல்லுங்க, கை தூக்கி. வாட் யூ ஃபீல்? ஒரு ஜாபுக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா சேலரி எல்லாத்தையும் கொடுக்க போறோம், யாரும் அடிமாளுக்கு ஆள போறது இல்லை. What do you feel that something will be interesting in that job, so I will continue it further? Somebody will say research, நானே சொல்லிடுறேன் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, நான் நல்லா கண்டுபிடிக்கணும், புதுசாக பண்ணுவேன், கரெக்டா? சம் R&D ஆக்டிவிட்டிஸ். அதர் தென் தட் ஜஸ்ட் டெல் மீ. முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று சொல்லுவீங்கன்னு பார்க்க எதிர்பார்க்கன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா? கை தூக்கி சொல்லுவா, குசு குசுன்னு பேசாதப்பா. வாட்ஸ்அப் கைஸ், நான் ஒன்றும் பிரின்சிபல்ஸ் எதுவும் கேட்கல. ஹென்ரி ஃப்ளாய்ட்ஸ் பிரின்சிபல் அந்த மாதிரி கேட்கல. 14 பாயிண்ட் ப்ரோக்ராம்லாம் கேட்கலையே. இங்க ஃபாரின் போனலாம் நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? அடேங்கப்பா, கை தட்டுங்கப்பா, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். ஒருத்தவங்க பாவமா கருத்தை தலையை ஆட்டுறாங்க. யூஸ்வலி வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ராட் போற ஆப்ஷன்ஸ் எதுல இருக்கு? ஐடியில் தான் அதிகமா இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி குரூப் பார்க்கும்போது தே இம்ப்ரூவ் தி சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வித்தின் அ ஷார்ட் டைம். அவங்க போனவங்களாம் இருக்காங்க. நான் கவர்மெண்ட் ஜாப்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நினைச்சேன்னா, கவர்மெண்ட் காலப்புள்ள இப்படிதான் ஓட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் வி ஆல்சோ ஹேவ் அப்ராட் ப்ரோக்ராம்ஸ், யூஎன் மிஷன்ஸ், இன்டர்நேஷனல் மிஷன்ஸ். அழகா வந்து வி கேன் கோ லீட் த கண்டிஜென்ட் இன் ஈராக், ஆப்கானிஸ்தான், சிரியா, as well as US ட்ரைனிங் சைஸ். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. இது தெரியாம வந்து ஜாயின் ஐடில யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். இப்போ எங்களோட எஸ்பி, ரைட் நோ மை எஸ்பி சுகுணா சிங் ஐபிஎஸ் இஸ் கோயிங் டு UK ஃபார் அ ஸ்டடி. கவர்மெண்டே வந்து செலவு பண்ணி இங்க கொடுக்குற காசும் கொடுக்குறாங்க, அங்க ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்து 50 லட்சம் 60 லட்சம் கொடுத்து அங்கேயும் படிக்க வைக்கிறாங்க. ஸோ தேர் இஸ் அன் ஆப்ஷன் வேர் வி கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் மெனி திங்ஸ் ஈவன் வித்தின் த கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ். ஸோ ஐ ஃபெல் தட் என்னெல்லாம் நம்ம இல்லைன்னு நினைச்சனோ எல்லாமே இருக்குது இங்கேயும். we have to dig it and find it out. அப்படிதான் வந்து கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல இருந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபாரின் போறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ லைக் டு டிராவல் அப்படின்னு தான் வச்சுங்களேன். பட் நம்மள வெளியே போறதுனால நமக்கு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த வகையில திஸ் ஜாப் ஆல்சோ ஹேஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கோ அண்ட் ஸ்டடி ஆல்சோ இன் சம் அதர் பிளேசஸ். ஸோ ஃபாரினுக்கும் போகலாம், யூ கேன் ஆல்சோ என்ஜாய் த ஜாப். அண்ட் செகண்ட் திங், ப்ரொஃபைல்ஸ். நிறைய பேர் வந்து இந்த ரீசெண்ட் அந்த விஜய் படம் பேருனா பீஸ்ட். ஓகே, they spoke about some raw agent, ரைட்டா? கரெக்டுண்ணா? அந்த படத்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் வந்து கதையை விட்டுருப்பா, அதெல்லாம் அதை ஏன் சார் கேட்குறீங்க அவ்வளோ விட்டுரு, அதெல்லாம் கேட்கல. பட் மேட்ரு அந்த உள்ள இருந்து தெரிஞ்சிங்க, அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் தெரிஞ்சிங்க. அந்த மாதிரி எக்ஸைட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதில் இருக்குது. வேர் யூ கேன் கோ அண்ட் சர்வ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அசைன்மெண்ட்ஸ் போகலாம். என்ன உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். Nobody will call you in government. If you are interested, you should go and find it out and do it. So இந்த மாதிரி various fields போகலாம். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போய் சர்வ் பண்ணலாம். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல we can யூஸ் த ஃபீல்ட்ஸ். எந்தெந்த ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கோ, ரா இன்டெலிஜென்ஸ், அப்புறம் ஐபி யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா உங்களுக்கு சிஏஎஸ்எஃப், வேறெவர் வி வாண்ட், இல்லை என்எஸ்ஜி கமாண்டர்ஸ், வேறெவர் யூ வாண்ட் டு கோ we can use it. நான் என் ஃபீல்டை பற்றி மட்டும் தான் பேசுறேன். ஸோ இட் வில் பி லுக்கிங் ஸோ ரா. எல்லாமே வந்து போலீஸ் ரெட்டா சொல்றாங்க சொல்லிட்டு, பிகாஸ் ஐ ஹேவ் தட் மச் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்லி. ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே கிடைக்குது. அண்ட் இன்னும் அடிஷனல் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ப்ரொமோஷன்ஸ். ஓகே, once you join a company, we'll go up to a manager and we'll go to GM, ஏதோ ஒன்று போகலாம். when we all start as என்ன சொல்லுது, ஒரு 10 பேர் ஒரு டீம் போய் ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கேலிங் நடக்கும். கரெக்டாக இல்லையா? 10 பேரில் ஒருத்தவங்க வந்து சிஏ மோஸ்டாக இருப்பாங்க, சில பேர் வந்து ஜூனியர் மோஸ்டாகவே கண்டினியூ பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும். பட் கவர்மெண்ட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொமோஷன்ஸ்ன்றது இட்ஸ் மேண்டேட்டரி அண்ட் வில் கோ ஈக்குவல் அண்ட் சின்க்ரனைஸ் பேட்டர்ன் தான். நீங்கள் ஸ்டார்டிங் ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன ரேங்கிங்கில் ஜாயின் பண்ணுறீங்களோ அதே ரேங்கிங்ல தான் கண்டினியூ பண்ணுவீங்க. அந்த வகையில we can assure that everybody will become at least
இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ் அட்லீஸ்ட் தான் நான் சொல்கிறேன். இட் மீன்ஸ் தட் யூ மேனேஜ் 8 districts, 8 to 10 districtsக்கு யூ வில் பி இன்சார்ஜ் ஆஃபீஸர்ன்ற மாதிரி வரும். வந்து சென்னையிலே மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு போலீஸை பொறுத்த வரைக்கும் 5 zone தான் நமக்கு. ஒன்று சவுத்து, நார்த்து, வெஸ்ட்டு, சென்ட்ரல். ஓகே, அண்ட் another units will be another zone. ஓகே, 5 ஐஜிஸ் தான் will be monitoring the entire தமிழ்நாடு forces எல்லாமே. அவங்களுக்கு மேலே ஐபிஎஸ் முடிச்சவங்க they go ADGP and DGP. This is how it's all. So there is a growth in it. So government serviceல நான் சொன்ன மாதிரி growth இருக்கு. You have job security, you have a good care by the government even though the salary is less. Privileges நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. And the fourth important thing is there is avenue for exploration. If you are interested to go abroad, if you are interested to study, take up good என்ன சொல்றது இந்த சயின்ஸ் ஸ்டடீஸ் ஏதாவது பண்ணணும், சைக்காலஜி, பப்பாடு, உங்களுக்கு மாஸ்டர்ஸ் இன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னாலும் there is options to do it. And fifth most important point is that you will ultimately get a sense of job satisfaction. Without that job satisfaction, you cannot go throughout the field. நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லா ஃபீல்டுமே there will be some என்ன சொன்ன லேம் டக் இருக்க தான் செய்வாங்க. போய் உட்காந்தா போதும், அப்படியே உட்காந்துட்டே போயிடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்க தான் செய்வாங்க. பட் ஐம் இக்னோரிங் them. அவங்களை விட்டுட்டு நான் பார்த்தேன்னா இத்தனை வேலைகள் இருக்குது. Just let me know just from your opinion. Do you guys get impressed with the job profile or not? Difference தெரியல. as ஐடி கம்பெனி இப்போ உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருந்திருப்பாங்கல்ல, இல்லை உங்கள் கம்பெனிஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண இடம்லாம் இருக்கும்ல, there will be some nucleus developing in the private field that நான் என்னை சுற்றி என் ஃபேமிலியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட நின்று போயிடும். மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் யூ see it will stop there itself. அதுதான் வந்து என்ன சொல்றது நம்மள வந்து கம்மியாக தெரியுற மாதிரி பண்ணுது. எங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. எங்களுக்கு சப்டிவிஷனு, டிஸ்ட்ரிக்ட், அப்புறம் ஜோனு, ரேஞ்சு, ஸ்டேட் இப்படி போறதுனால we feel that we are magnifying our portfolio. அப்படின்னும் போது we get on new people every day, new experience, so it keeps on going. so அது ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்குது. நமக்கு வந்து செஞ்ச இது அரைச்சிக்கிட்டு இல்லை அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்துகிட்டு இருக்கும். so this is what I felt that I will not be bored over a period of time and I feel that I will always keep going on. so இது வந்து something I feel personally it's a very beautiful thing which you guys can also think about it. 10 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சாதான் வந்து we can buy a house like that. உடனே எல்லாம் வாங்க முடியாது. It's not that easy at all. But the government takes care of such a wonderful property கொடுக்குறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து தூத்துக்குடியில வந்து my SP's bungalow will be like 7 to 8 acres. ஓகே, அதுல கார்டன் இருக்கும், லான் இருக்கும், சைக்கிள் ட்ராக் இருக்கும், ஷட்டில் கோர்ட் இருக்கும், பிளே இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். உள்ள இருக்கிற எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? 3 பேர் தான் இருப்பாங்க. my SP, his wife and his kids. அவ்வளவுதான். But why I'm saying is that is where all the police department will join together. Weekends ஆனா we'll celebrate. நீங்க பார்ட்டி த்ரோ பண்ணுவீங்களா? எங்கேயும் போக மாட்டோம். அவங்க ஆஃபீஸ்ல த்ரோ பண்ணலாம். அவ்வளவு பெரிய வந்து ஆஃபீஸர்ஸ் they have been given to us. So these and all things for a person like me was little amusing. And this is the cost. இப்ப சொன்ன மாதிரி ஒரு சைட் பிளஸஸ் பார்த்துட்டீங்க, மைனஸஸ் பார்த்துட்டீங்க. இதெல்லாம் சும்மா கொடுப்பானா? தெரியுதா? இதெல்லாம் சும்மா கொடுப்பானா கேட்பேன். கோவில்ல இங்க இருந்து காலேஜ்ல இருந்து கூப்பிட்டு சரி, காலேஜ்ல இருந்து கூப்பிட்டாலும் சரி, வேலையில இருந்து கூப்பிட்டாலும் சார் வெளியில வர முடியாது, we are in danger. ஓகே, எங்க வீட்லயும் இருக்கிறாங்க பசங்க, எங்க வீட்லயும் ஒய்ஃப், எல்லாருமே மனுஷங்க தான், மிஷின் யாரும் கிடையாது. பட் we have to go every day out. சுத்தி ஃப்ரண்ட் கேட்ல வெளியே போவோம், என்ட்ரி ஆகுது பேக் கேட் தான், ஃபுல்லா கிளீன்லாம் பண்ணிட்டு ப்ராப்பரா கேர் எடுத்துட்டு வருவோம். ஸோ we had losses also. எங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் we had almost 28 people died due to COVID in the line of duty. நாட் தேர் சிட்டிங் அட் ஹோம் அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லாமே டியூட்டியில் இன்வால்வ் ஆகி இறந்துருக்காங்க. ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 12 members டைடு, பாஸ்ட் அவே. ஸோ இதெல்லாம் வந்து காஸ்ட் விச் வி ஹேவ் டு ஃபேஸ். வி கான்ட் சே நோ. டைம் கால்ஸ் ஃபார் யூ ஹேவ் டு கோ. ஸோ தேர் ஷுட் பி சென்ஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ். அந்த ஃபீலிங் இருக்கணும். இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் வி கேன் கோ டூ தட் திங் வெரி பீஸ்ஃபுல்லி அண்ட் காம். யாருமே அதுக்கு வந்து எக்ஸப்ஷன் கிடையாது. சார் எல்லாருமே அஸ் அ டீம் ஒன்லி வில் பி ஒர்க்கிங். ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்னு போயிட்டாலே கலெக்டர்ஸ், அடிஷனல் கலெக்டர்ஸ், சப் கலெக்டர்ஸ், ஆர்டிஓஸ், தாசில்தார்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. மேனேஜ் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல எப்படி பேஷண்ட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணணும், இவங்க எல்லாம் எப்படி தேவையில்லாம சுத்த விடாம ஸ்ப்ரெட் எப்படி கிடைக்கிறதுன்றதை நாங்க பண்ணுவோம். ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ டீம் ஒர்க் ஒன்லி. ஸோ நோபடி கேன் சே நான் வரமாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்ல. புரியுதா? எதுக்காக இந்த ஆட்டை வளர்க்குறாங்கன்றது அதுதான் அன்னைக்குதான் தெரிஞ்சுது. மாலை கீழே போட்டு சம்திங் அழகா வச்சிருக்காங்க அப்படின்றது. ஐ ஃபெல்ட் இட் ரியலி பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த கோவிடு நான் தூத்துக்குடியில் இருக்கும் போது ஐ வாஸ் ஸ்டேயிங் 2 கேஸ் தான் இருந்துச்சு என்னோட லிமிட்ல.
அந்த 2 கேஸ்க்கு ஏன்னா பாகிஸ்தான் பார்டர்ல நிக்கிற மாதிரி செக்யூரிட்டி அங்க போய் கையெழுத்து போடுறது என்ன, இன்ஸ்பெக்டர் போய் செக் பண்றது என்ன, நான் போய் செக் பண்றது என்ன, அவன் பயத்துல செத்துருவான். அவன் வந்து கோவில செத்தாலும் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா எங்களுக்கும் ஒண்ணும் தெரியல என்ன பண்ணுன்ட்டு, அவனுக்கும் புரியல. அவன் நல்லா தான் இருக்கிறான். இருமுனா அவ்வளவுதான், இருமுனா தூக்கி உள்ள போடு, கண்ட்ரோல்டு. ஃபார் 6 months வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கேஸ் தான், ஏறவே இல்லை. ஆனா அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் ஆனோடனே கவர்மெண்ட் ரிலாக்ஸ் கோவிட் நார்ம்ஸ், விடலாம் பரவாயில்ல போட்டோம் அப்படின்னு மட 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 மடன்னு ஏறிடுச்சு. லைக் 1000 வந்துருச்சு அப்படியே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல. இதுல பாதி போலீஸ் கோவிட் ஆகி போயிட்டாங்க. மிஞ்சி போனா எனக்கு இருந்த ஒரு 250 பேர் இருந்திருப்பாங்க சப்டிவிஷன் எனக்கு ஸ்ட்ரென்த். அதுல 100 பேர் தான் ஒர்க்கிங். அந்த 100 பேர்ல என்ன சொல்ல 150 பேர் கோவிட் பாசிட்டிவ் எல்லாம் போயாச்சு, போய் படுத்தாச்சு ஓரமா. 100 பேர் வச்சு we have to operate 24/7 கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கணும். வெளியே இருந்து ஆளுங்களை வர விடக்கூடாது, உள்ள இருந்து வெளியே அப்படி போக விடக்கூடாது. ஆக மொத்தம் மயான அடக்கமா இருக்கணும். வீட்டை விட்டு யாரும் வெளியே வரக்கூடாதுன்ற அளவுக்கு we are working it out. That was a wonderful thing. நான் இப்ப யோசிச்சு பார்த்தேன்னா என்னதான் நம்ம கிராஸ் பண்ணி போயிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தி மேல் நடப்பாங்க சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு. டெய்லி we have to do the same job. எனக்கு வரும், எனக்கு என் கன்மேனுக்கு வரும், அப்படியே ஷிஃப்ட்டை மாத்து, கன்மேனை தூக்கி போடு, அவங்க கூட அந்த ஃபேமிலி எல்லாரையும் குவாரண்டைன் பண்ணுங்க, முடிச்சுவீங்க. அடுத்தது என்னோட டிரைவருக்கு வரும், டிரைவர் தூக்க மாத்து. ஆனா என்ன மட்டும் தூக்கவே மாட்டாங்க, என்ன தூக்கிட்டா யாரும் அவங்க பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வச்சிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ திங் தட் ஐ ரியலைஸ் தட் நத்திங் கம்ஸ் ஃபார் ஃப்ரீ. ஓகே, ஸோ எல்லாமே சும்மா கொடுக்குறான்னு யாரும் நினைச்சே கூடாது. தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் டைம். அதே மாதிரி போலீஸ் ஜாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வீக்கெண்ட் ஆஃப்ன்றது இப்போ ரீசெண்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட். அது வந்து ப்ராக்டிகலி நான் என்ன சொல்லுவேன்னா டவுன் த லைன் சொன்னோம்னா எமர்ஜென்சி கால் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்ட்ரென்த் தேவைப்படும், தே தெம்செல்ஃப் வில் கம். போலீஸ் நம்ம வந்து யோசிக்க தேவையில்ல, உனக்கு வீக்கெண்ட் ஆஃப் கொடுத்துட்டாங்களே நீ வர வேணாம் அப்படிலாம் கிடையாது. இஃப் யூ சென்ட் அ மெசேஜ், பாஸ் வி நீட் யுவர் பி பிரசன்ட் அட் திஸ் பை 10 AM வந்துடுவாங்க. அதில் கேள்விலாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ஒபீடியன்ஸ் வந்து ஐ லைக் இட் அ லாட். எந்த ஒரு எதிர்ப்புமே தெரிவிக்க மாட்டாங்க இருந்தாலுமே. அதே சமயத்தில் நாங்கள் வந்து அவங்களோட பர்சனல் கேர் வி டேக் கேர். எது வந்தாலும் வி வில் சால்வ் இட் ஃபார் தம். எனி இஷ்யூஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாளைக்கு கூட ஒரு பெட்டிஷன் கொடுக்க போகிறேன் எங்கள் காலேஜில், எங்கள் போலீஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபீஸ் கொஞ்சம் ரிடக்ஷன் பண்ணி கொடுக்க சொல்லி. ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ நாங்களும் யோசிக்கவே மாட்டோம், எந்த ரெக்வெஸ்ட் கேட்டாலும் வி இமீடியட்லி டூ இட் ஃபார் த பப்ளிக் அண்ட் மை போலீஸ் டீம். ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் கிவ் அண்ட் டேக் மாதிரி தான். ஸோ இந்த வகையில் பார்க்கும்போது எங்கள் அண்ணன் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்கு அப்படி, பட் மை பிரதர் இன் லா இஸ் இன் பிரைவேட் ஜாப், இஸ் இன் ஐடி செக்டர் ஜாப். அவர் எனக்கு அடிக்கடி என் ஆஃபீஸ்ல வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சை மாதிரி மச்சான் எப்படி இருக்காப்பா சூப்பராக இருக்காயா அப்படின்னு, மச்சானை பார்த்தே நீ 2 நாளா அப்படின்னு கேட்பேன். 2 நாள் வீட்டில் இருந்திருப்பாரு, அப்படி வீடை பார்த்துட்டு இடத்த பார்த்துட்டு எல்லாம் நல்லா இருக்கு சூப்பராக இருக்கா, மச்சானை பார்த்துருக்க மாட்டாரு. அது யோசிக்க மாட்டாங்க மச்சான் எங்கே போனான்ட்டு, இங்கதான் ஏன் சுற்றி நிற்கிற சுற்றி வீட்டுக்கே வர முடியல அப்படின்றது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெருசா தெரியும், உங்களுக்கு ஒரு சின்னதா தெரியும், உங்களுக்கு சின்னதா தெரியும், எங்களுக்கு பெருசா இருக்கும். இது ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் ஆல் ஜாப். ஸோ பிஃபோர் சூசிங் எ ப்ரொஃபஷன் இதை கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தி சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூல் பி ஹாப்பி. சும்மா 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவைலாம் வந்து 5 இயர் பிளான் மாதிரிலாம் மாத்திட்டே இருக்க முடியாது. லைஃப்ன்றது இவ்வளவுதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். நான் எனக்கு அதுதான் வேணும், நான் ரொம்பலாம் வந்து கஷ்டப்படக்கூடாது, ஒரு தடவை கஷ்டப்பட்டாலும் போதும், அதுக்கு லைஃப் ஃபுல்லா நான் வந்து நிம்மதியா இருக்கணும்ன்றது என்னோட தாட். அந்த வகையில ஐ சோஸ் மை ப்ரியாரிட்டிஸ் அண்ட் ஐ சோஸ் திஸ் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் வில் பி குட் ஃபார் மீ. இந்த சர்வீஸ் தான் இப்படியா சார், இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இருந்தீங்களா கவர்மெண்ட் சர்வீஸ், அதுவுமே வந்து இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு குரூப் ஏ லெவல்ல தான் அங்கேயும் ஜாயின் பண்றோம், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன்ல. பட் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் உள்ளே நமக்கு இன்டர்வியூ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தெரியும்ல, வில் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நான் வந்து ஜாயின் பண்ணும் போது ஏர்வர்தினஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னா ஃபிளைட்டுக்கு ஆர்டிஓ நான். ஓகே, ஃபிளைட் வாங்கினாலும் விற்கனாலும் அனைத்து செய்களும் சுப்பிரமணியம் பாத்திர கடைன்ற மாதிரி எங்ககிட்ட தான் வந்தாகணும். நாங்கள் கையெழுத்து போட்டு தான் அனுப்புவோம், நாங்கள் செக் பண்ணி தான் அனுப்புவோம். சொல்லப்போனால் ஃபிளைட்ல ஏறாதவன், ஃபிளைட்டை பார்க்காதவன், ஃபிளைட்டு கிட்ட கூட போகாதவன் ஃபிளைட்டு போய் ஆத்தரைஸ் பண்ணுமா, என்ன கொடுமடா இது. ஆனால் அதான் கவர்மெண்ட். யூ கிளியர் an exam, you will get this opportunity. அவன் காக்பிட்னு சொன்னான், இருப்பா ஒரு தடவை நல்லா போய் முன்னாடி போய் போட்டோ எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். எங்க பாஸ் டேய் சி போடா உள்ள போய் பார்த்துட்டு வாடா அப்படின்றாங்க. அந்த அளவுக்கு தான் ஐ வாஸ் கீப்பிங் மை மைண்ட். ஏன்னா கவர்மெண்ட்ல அவ்வளவு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நம்ம கொடுப்பாங்க. யூ வில் என்ஜாய் எவ்ரிதிங். ஸோ என்னோட ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ஏர்போர்ட்ஸுமே ஓகே வில் பி அண்டர் ஆர் கண்ட்ரோல். வி கேன் கோ அண்ட் செக் இன்ஸ்பெக்டர் எனி ஏர்லைன் அண்ட் ஆஸ் தேர் மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி இருக்குது, அவங்களோட பைலட்ஸ் அவங்க ஒர்க் பண்ற சிஸ்டம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு எங்க வேணா செக் பண்ணலாம். ஆல் இந்தியா ஆக்சஸ். ஒரு கார்டை காட்டிட்டு நான் எங்க வேணா போகலாம், எந்த ஏர்போர்ட் வேணா போகலாம். ஆனா அந்த கார்டை காட்டி ஒரு போலீஸ்மேன் கிட்ட என்னால தாண்டி 100 மீட்டர் போக முடியல. அங்கதான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன், இது வேலை ஆகாது, வி நீட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், நமக்கு ஒரு சேஞ்ச் வேணும். நான் எவ்வளவோ கத்தி பார்த்தேன், நானும் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் தான், ஹெல்மெட் போடல அதுக்காக. நானும் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் நம்புப்பா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ஹெச்ஏ கார்டெலாம் இருக்குப்பா என்கிட்ட. இல்ல சார் லைசன்ஸ் கேட்குறேன், லைசன்ஸ் விட்டு வந்துட்டப்பா என்கிட்ட இல்லப்பா அப்படின்னா. So then I realized that there are different profiles in the government which requires different kind of attention. So I felt that நம்ம ஒரு job choose பண்ணணும். இங்க வந்தாச்சு but we are not feeling satisfied. We have to choose another job. This recognition is required. அந்த recognition இல்லாமனா you can't run too far.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த படத்துல சொல்லுவாங்களா, நீ கிளாப் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க பாப்பா தான் நான் ஓடுவேன்ட்டு. யூ ஹர்ட் இட் ரைட். இட் மைட் பி சைல்டிஷ், பட் தட் இஸ் ஆக்சுவலி த ஹார்ட் வாட் இட் வாண்ட்ஸ் இட். நம்மள எல்லாமே பண்றீங்க, உங்க வீட்டுல உங்களை அப்ரிஷியேட்டே பண்ணலாம், உங்களுக்கு ஃபீல் ஹாப்பி. 12th ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டீங்க, உங்க அப்பா நீங்க லீவ் போட்டு வேற எங்க போயிட்டாரு, உங்களை ரிசீவ் பண்ண வீட்டுல இருந்தா எவ்வளவு காண்டாவீங்க. ஸோ ரெகக்னிஷன் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் இன் ஜாப். அது இந்த ஜாப்ல நிறைய கிடைக்கும். இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஜாப்ல தேர் வில் பி லாட். பிகாஸ் பிரைவேட் கம்பெனில பொறுத்த வரைக்கும் ரெகக்னிஷன் மட்டும் பத்தாது, பக்கத்துல சேலரி ஏத்தனாதான் உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். உங்களுக்கு போட்டு அந்த அடி அடிப்பான், பொய்யெல்லாம் கிடையாது. என் மாமாவை பார்ப்பேன் இந்த கோவிட் டைம்ல, பேச்சுக்கு தான் வீட்டுல வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், இது நீ ஏன் பொழப்பே தேவையில்லான்ட்டேன் நான். கைதி கட்டு உட்காந்து அடுத்த நாள் கால் வரைக்கும் அதே கைதியோட தான் உட்காந்துக்கிறாரு, சட்டை மட்டும் போட்டுக்கிறாரு மாத்தி மாத்தி. ஸோ இந்த பொழப்புக்கெல்லாம் என்ன நீ பண்ற அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு. இதெல்லாம் ரியாலிட்டி. எந்திரிக்க விட முடியல மச்சான்றாரு. ரியாலிட்டி அவர் சொல்ல, பொய்யெல்லாம் கிடையாது. they couldn't even get up and do the household chores. அப்படி ஒரு நாங்க சொன்னார் என்கிட்ட, ஆபீஸ்ல இருந்தா கூட 8 மணிக்கு போயிட்டு 10 மணிக்கு விட்டுருவானுங்க, அதுக்கப்புறம் போன் சுவிச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது என்னமோ தெரியல, வீட்டுல தான் இருக்கா, வீட்டுல தான் சொல்லி என்னமோ அவன் வீட்டுல இருக்க மாதிரி நம்மள வந்து சொல்லி உட்கார வச்சு வேலை வாங்கிட்டு இருந்தான் அப்படின்னாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபஷன்ஸ். ஸோ வித் ஆல் திஸ் திங், ஓகே, ஐ கேவ் யூ an opinion. ஐ பிலீவ் எதுக்காக நீங்க கவர்மெண்ட் சூஸ் பண்ணணும், எதுக்காக சூஸ் பண்ண கூடாதுன்றதையும் சொல்லி. பிகாஸ் ஒரு சைடு மட்டும் சொன்னா இட்ஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல். சில பேர் புஷ்ஷா டென்ஷன், சில பேர் இருப்பான், அவன் பக்கத்துல அவங்க அம்மா வந்து வீட்டுல வந்து என்ன பண்றேன்னு கேட்டா எரிச்சல் வந்துடும். கரெக்டா இல்லையா? அவன்லாம் வந்துடாது. ஏன்னா இங்க கீழே இருக்கவங்க கேட்பான், மேல கேட்பான், தெருவில் இருக்கவங்க கேட்பான், எல்லாரும் கேட்பான், எல்லாரும் ஹேண்டில் பண்ணி தான் நம்ம போய் ஆகணும். தட் இஸ் ஹவ் திஸ் ஜாப் இஸ் அபவுட். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பர்சனாலிட்டி. ஓகே, நாட் அபவுட் இன்டெலெக்சுவலோ அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இந்த ஜாப். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பர்சனாலிட்டி. யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் அ குட் பர்சனாலிட்டி so that you can follow any issues and you can understand the problem and solve it at the easiest less time. So I completed this point on why TNPC. I think I have completed. இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அடியன் கிட்ட விட்டுறேன். அவர் அதில் பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுப்பாரு. ஏன்னா நான் ஒரு பாசிங் லோட் தான், வேற வரையும் வந்துட்டு இப்படி உள்ள பூந்து ஷார்ட்டாக உள்ள வந்துட்டேன். ஸோ இந்த சோம்பேறி யாராக இருந்தீங்கன்னா வேணா என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்கிறேன், கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க, இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் வந்து 3 பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகே, ப்ரிலிம்ஸ், மெயின்ஸ், இன்டர்வியூ. ஓகே, they will say check you in a different levels. என்னன்னு சொல்லிட்டு ப்ரிலிம்ஸ் இஸ் மோஸ்ட்லி about your intellectual வச்சுக்கலாம், எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் ரீசன் அவுட் பண்ணி you are going to choose the answer சொல்லிட்டு. அதில் மேக்ஸிமம் நீங்கள் எவ்வளோ எடுத்தால் பாஸ் ஆவீங்க அப்படின்னா 50 to 55% எடுத்தாலே போதும். ஆஃப் தட் மார்க்ஸ் நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு யூ வில் பி மூவிங் ஆன். அண்ட் செகண்ட் இஸ் தட் மெயின்ஸில் வந்து உங்களோட ரைட்டிங் ஸ்கில், வாட் யூ திங்க் அண்ட் ஹவ் யூ ப்ரொடியூஸ், அதை வந்து செக் பண்ணுவாங்க மெயின்லி. ஆல் வந்து ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் தான். தட் வில் பி வாலண்டஸ் பேப்பர்ஸ், அதெல்லாம் இப்போ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் யூ நாட் லிசன். தேர் வில் பி ஒன் எக்ஸாம் விச் யூ ஹேவ் டு ரைட் த்ரூ அவுட். ஓகே, ஸோ பேப்பர் 1, பேப்பர் 2, பேப்பர் 3, பேப்பர் 4 போயிட்டே இருக்கும். எத்திக்ஸு, இங்கிலீஷ், தமிழ், அப்படி தேர் வில் லாட் ஆஃப் பேப்பர்ஸ். ஓகே, தட் வில் பி தியரட்டிக்கல் பேப்பர் ஃபுல்லாக எழுதி முடிக்கணும். ஓகே, அண்ட் தேர்ட் இஸ் தட் இன்டர்வியூ. ஓகே, that will give you the one lifetime experience. I would like to say that my interview in UPSC was like, எனக்கு எங்க பண்ணாலும் அதை நான் ஞாபகம் வச்சுப்பேன். எனக்கு செலக்ட் ஆன இன்டர்வியூ கூட மறந்துடுவேன். பிகாஸ் TNPSC செலக்ட் ஆகும்போது கூட I didn't feel much pleasure about it. பட் UPSCல போய் மிஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது I really felt I missed an opportunity அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எதுக்கு அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, நமக்காகவே நம்ம ப்ரொஃபைலை படிச்சு பார்த்து ஒருத்தர் கொஸ்டின் எடுத்து வச்சிருக்காரு அப்படின்னா பெரிய விஷயம். ஏன்னா நம்ம ப்ரொஃபைல் கிட்ட run to 4 to 5 pages. ஓகேவா? அந்த ப்ரொஃபைல் உட்காந்து பொறுமையா படிச்சு பார்த்து இவங்க இந்த கேள்வி கேட்கணும், இவங்களுக்கு இந்த கேள்வி கேட்கணும், உள்ள இருக்க அந்த பேனல் மெம்பர்ஸ் 6 பேர் they decide among themselves and put us to test. அப்படி டெஸ்ட் கேட்க, ஏன்னா ஜென்ரலா கேள்வி கேட்கறது வேற, வாட் இஸ் சி, வாட் இஸ் C++, வாட் இஸ் ஜாவா, இந்த கோடுக்கு என்ன, அது வேற, அது எல்லாருமே சொல்லிட முடியும். ஆனா என்ன பத்தி என்னோட ப்ரொஃபைல கேட்கறது வந்து இட் இஸ் ரியலி சம்திங் வெரி ஸ்பெஷல் ஃபார் மீ. அவங்க பார்த்துட்டே வரும்போது ஹாபிஸ்ல என்னோட இதை வந்து குக்கிங்னு எழுதியிருந்தேன். ரோட் இன் மை ஹாபிஸ் குக்கிங் as my ஹாபின்னு சொல்லிட்டு. அவர் லேடி ஒருத்தவங்க அவனை கேட்கறாங்க, லேடி ஸ்டாஃப், இட் இஸ் வெரி அன்யூஷுவல் ஃபார் கை டு ரைட் குக்கிங் as ஹாபி அப்படின்னா. அப்படி அப்படின்னா, ஆமா மேடம் எனக்கும் அப்படிதான் தோணுச்சு, பட் எனக்கு எது ஹாபி இல்லை, என்ன பண்றது? நீங்க கேட்குறீங்க, நான் போய் பொய்யா வந்து கிரிக்கெட் விளாடுறது, ஸ்டாம்ப் விளாடுறதுன்னா நீங்க கிரிக்கெட் பேரு கேட்பீங்க, பாலை கேட்பீங்க, சைஸ் கேட்பீங்க, இப்படி போட்ட என்ன அப்படி போட்ட என்னன்னு கேட்பீங்க. எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. அதுக்கு பெட்டர் எனக்கு தெரிஞ்ச எதாவது சொல்லதான் மேடம் குக்கிங் எழுதிட்டேன் அப்படின்னா. ஓகே, நீ ரெகுலராக குக் பண்ண? எனக்கு கேட்டா ஆமா மேடம் நான் ரெகுலராக குக் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டேன். ஓ அப்படியா, எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்ட குக்கிங்னா? எல்லாம் நெசசிட்டி தான். டெல்லியில் 4 வருஷம் குப்பை போட்டோம்னா எல்லாம் வந்துடும் மேடம் அப்படின்னு சொன்னேன். சரி ஓகே ஃபைன், டெல் மீ ஹவ் யூ மேக் இட்லின்ட்டாங்க. இது யூபிஎஸ்சி கொஸ்டினுங்க, நான் பொய்யெல்லாம் சொல்லலை. I'm not making fun. This is a UPSC question. She is checking me whether I'm actually doing it ஒரு இன்டென்ஷனோட போட்டேனா இல்லாட்டி எதர்ச்சியா போட்டா இம்ப்ரெஸ் பண்ண போட்டேனான்றது she wanted to check on me.
ஸோ இட்லி எப்படி பண்ணுவீங்க கேட்டால் நான் ஆஸ் யூஸ்வல் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருப்பேன். நம்ம அவங்க விட்டா நம்ம இட்லி கேட்க சாம்பார் கேட்க போறாங்க, அவங்களுக்கு இதானே தெரியும் நம்மளை பற்றி வேற. ஏன்னா அவங்க டிஷ் கேட்டால் நார்த் இந்தியன் வேணும் சாப்பிட மாட்டேன்ட்டு போயிடுவேன். நம்மளுக்கு கேட்டால் நம்மளை பற்றி 2-3 ஐட்டம் தானே சொல்லி ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தேன். சொல்லி முடிச்சிட்டேன், இந்த மாதிரி ஊற வைக்கணும், அதை வைக்கணும், அரைக்கணும், கிடைக்கணும்னா ஒன்லி யூ டூ ஆல் திஸ் திங். கவுண்டரில் போய் பாக்கெட் வாங்கி வந்து ஊற்றி சாப்பிட்டு அப்படின்னு. ஸோ திஸ் வாஸ் த ரியாலிட்டி ஐ டோல்ட் டு ஹர் அண்ட் ஷி ரியலி லைக்ட் இட். ரீசன் என்ன, எனக்கு வந்து அம்பாசிடர் ஆக தகுதி கிடையாதுன்றது எனக்கே தெரியும் போது அவங்க என்ன டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நினைச்சிட்டாங்க போலுக்கு. என் ஃப்ரெண்ட்ஸை கேட்கறேன், ஒன்னு கேள்வி கேட்டாங்க, ஸ்ரீலங்காவில் பிரச்சனை நடக்குது, ஒன்னோட சொல்யூஷன் கேட்டாங்க, என்னையே கேட்கல. நெக்ஸ்ட் இன்னொருத்தனை கேட்டேன், ஆப்கானிஸ்தான்ல இந்த மாதிரி டர்மல் நடந்துட்டு இருக்கு, நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாங்க, என்ன கேட்கல, ஒன்னு கேட்டிருக்காங்க. ரைட், எல்லாம் ஒரே பேனல். அன்னைக்கு டே நடந்தும் போது 3 பேர் எங்க பேட்ச்மேட்ஸ். மூணாவது ஒருத்தங்க கேட்டேன், இஃப் யூ போஸ்ட் அஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் இன் ஓன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹவு வில் யூ ரெஸ்பாண்ட் டு என்ன சொல்லுது இந்த அன்டச்சபிலிட்டிக்கு எப்படி பண்ணுன்னு கேட்டாங்க. இதையும் என்ன கேட்கல. என்கிட்ட கேட்டது எதுவுமே அவங்க கிட்ட கேட்கல, அவங்க கிட்ட கேட்டது எதுவுமே என்கிட்ட கேட்கல. என்கிட்ட கேட்டது யாரையுமே கேட்டிருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ப்ரொஃபைல். ஸோ வெளியே வந்துட்டு ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் த ரிசல்ட்ஸ். சரி பார்ப்போம் என்னதான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா, யூ நாட் பிலீவ் மீ, ஐ காட் 162 விச் ஆக்சுவலி மீடியம் ஸ்கோர் தான், ரொம்பலாம் சொல்லிக்கல. 162. My friend who was asked about Afghanistan got 141. My friend who was asked about Sri Lanka got 121. உடனே சொன்னான், இட்லி வித்தவனுக்கெல்லாம் 120 மார்க் போடுறாங்க, கஷ்டப்பட்டு படிச்சதுக்கெல்லாம் இவன் சொல்ல மாட்டேன். So why I'm saying is that நாங்க எல்லாரும் ஒரே பேட்ச், ஒரே டீமா படிச்சவங்க. So why I want to say that எனக்கு தெரியலன்றதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன். தட் இஸ் மை பிளஸ். நான் சும்மா வந்து கடலை விட மாட்டேன். தெரியலனமோ தெரியலதான். எனக்கு வந்திருக்க ஒரு டைரக்டர் போர்டு வந்து பிகே ஜோஷி, ஹூஸ் த டைரக்டர் ஆஃப் ஐஐடி. ஓகே, அவர் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பேசிக். உள்ள போகும்போது எனக்கு கைகளை ஈரம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா வைவாக்குள்ள போன மாதிரி இருந்துச்சு. போச்சுரா கேட்டு கொல்ல போறாரு நம்மள அப்படின்ட்டு. உள்ள போய் 5 கேள்வி கேட்கிறாரு. 5 கேள்வியுமே இப்படி 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 இன்றைக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரியல 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 அவ்வளவுதான். அவர் உடனே ஒரே வார்த்தை அடிச்சிட்டாரு, உனக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தெரியாது, அக்செப்டட், நெக்ஸ்ட், அவ்வளவுதான். ட்ரையே பண்ணல. ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு, சோசியல் இன்ஜினியரிங்னா என்ன, எனிபடி தெரியல. அதான் நீ வந்துடுவ ராஜா, நீ நம்பால், நீ வந்துடுவ. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி திடீர்னு கேட்கும். மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கேட்டா கூட ஏதாவது சொல்லியிருப்பேன், ஏதோ இன்ஜினியரிங் இது நான் புதுசா சோசியல் இன்ஜினியரிங்ன்றாரு. So literally, that was, kind of beautiful experience that how we have, learned it over a period of time. So இந்த விஷயத்துல எனக்கு அன்னைக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வீட்டுக்கு போயிட்டு நம்ம ஒண்ணுனா செக் பண்றோம், அவங்க கேட்ட கேள்வியெல்லாம் எடுத்து செக் பண்றோம். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுன்னா நம்ம உண்டாயி இல்லைன்னா வந்து இதுக்குன்னு போயிருப்போமே, தெரியாம தான் நீங்க வந்து குப்பை கொட்டிட்டு இருக்கோம். பரவாயில்ல, இவ்வளவு நம்பி நம்மள கேட்கறாங்க அப்படின்ட்டு. The best moment I'll take from that is that it's not the marks, it's just that experience. I will say they appreciate what is inside you. They don't want somebody, to just like that, அப்படியே வந்து நீங்க ஐஐடி ஐஏஎம் இப்படிலாம் கிடையாது. I'll give you one statistics. ஐஐடி ஐஏஎம் இருந்தா it is an added advantage. எப்பயும் போலதான் அது இருக்குது, அதெல்லாம் குறை சொல்லக்கூடாது. They always given a privilege inside. But engineering graduates as such, okay, 60 to 70% அவங்க தான் இருக்கிறாங்க. இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பார்த்தா அவங்க தான் அதிகமாக வந்துட்டு இருக்காங்க. Does that mean that there was a lot of appreciation between the engineering? அப்படிதான் கிடையாது. இந்த ஜாப் started to percolate. எல்லாருக்குமே ஃபீல் கிடைச்சிருச்சு, ஒரு தம்ஸ் அப் மாதிரி கிடைச்சு. முன்னாடி தெரியாதது இப்போ நிறைய இந்த யூடியூப் இதெல்லாம் வந்ததுனால அவங்க சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ், அவங்களோட விஷயத்தை பத்தி நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்துருச்சு, ஆன்லைன் எக்கச்சக்கமா வந்துருச்சு. அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அது எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்க பாஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த வகையில ஸோ தேர் இஸ் நத்திங் லைக் கிடைக்கலன்னா கிடையாது. ஆன்லைன் போங்க, யூடியூப்ல போங்க. You want to see about someone who's really done something, you can type their name and just say what is the success story. You will get whatever details you want at your home. இதுதான் என்னோட அட்வைஸ் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் டிஎன்பிசி. நான் வந்து இந்த புக்கை படி, அந்த புக்கை படி, இதை படி, அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன், பிகாஸ் எனக்கே தெரியாது. ஸோ கோ டு யூபிஎஸ்சி வெப்சைட், டவுன்லோட் த சிலபஸ், கோ டு த யூடியூப் வீடியோஸ் அண்ட் முன்னூறு நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு, நீங்க டைப் பண்ணிலாம் வந்துடும். அந்த சைட்ல போயிட்டு கூகுள் அண்ட் டூ ஆஸ் மச் ஆஃப் கிரவுண்ட் ஒர்க் யூ வாண்ட் அண்ட் கெட் யுவர் செல்ஃப் பெட்டர். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you, sir. That was an impactful and interesting speech. Yes, sir. Surely our students would take the lead from your guiding speech and enter civil service examination with flying colors. I think goals should never be easy. They should force you to work even if they are uncomfortable at the time. We have one such eminent personality amidst us this morning, Mr. L. Madhubalan, IAS Additional Collector, Erode. Mr. L. Madhubalan, an energetic youngster who did his graduation in Electronics and Communication Engineering and then
went on to pursue his ambition to join civil services. He began preparing the UPSC examinations while he was in 12th grade, and he cracked the UPSC examination in his second attempt in the year 2018 and received the highest rank, 71st place, in the IAS examination. Mr. L. Madhuvalan completed his post-graduation MA in Public Management and undergraduation in Electronics and Communication Engineering from Ishwari Engineering College, Ramapuram, Chennai. He completed his higher secondary with 97 percentile and secondary education with 96 percentage from Velamal Matriculation Higher Secondary School, Chennai. Sir has wide and rich experience in various fields. He is the founder of Magic Market, an online platform for used books. Then he served as a business development associate from the year 2017 to 2018. After successfully completing cracked the civil service examination, he joined as assistant collector training Dindukal district from 2019 to 20 and served as sub-collector in Chidambaram Kadalur district from 20 to 21. Then he became the collector development Erode district from 2021 till date. To talk about his achievements, he was one among the top 25 student entrepreneurs of India awarded by Tata Group 2015. He also was awarded as an outstanding student for exceptional academic performance in Tamil language in 10th grade. That was a rich profile of our chief guest. We welcome you, sir, to take over the session. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். ரொம்ப நல்லா பேசினார் திரு பரத், டிஎஸ்பி செங்கல்பட்டு. ரொம்ப ஜோவியலாக, அதே மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது. ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எப்படி சொல்லணுமோ அந்த மாதிரி ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னாங்க. நான் 2016 பாஸ்ட் அவுட் இந்த கேம்பஸ் SRM ஈஸ்வரியில் படிச்சுட்டு 6 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்றைக்கி காலேஜுக்கு வர்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. காலேஜ் நம்ம வெளியில் டிஆர்பி ஆடிட்டோரியமில் இறங்கினப்ப நம்பவே முடியல. நிறைய மாறி இருக்குது, நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மாறி இருக்குது. ப்ளஸ் நமக்கு வெளியில் வரும்போது கையெல்லாம் தட்டினாங்க. அது ரொம்ப நான் நினைக்கல. எல்லாருமே பிளாக் ஷர்ட் போட்டிருந்தாங்க. ஏதோ கட்சி மீட்டிங் நடக்குதா என்னன்னு தெரியலையே. ஒரு கட்சியில் எல்லாமே பிளாக் ஷர்ட்டாக போட்டிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஜிம் பாடியாக இருந்துட்டு கை தட்டிட்டு இருந்தாங்க. அதனால் இது நம்ம வர ப்ரோக்ராம் தானேன்னு எனக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் இன்னைக்கு பிபிஏ அண்ட் எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இன்ஜினியரிங், நான் என்னோட பேக்ரவுண்ட் இன்ஜினியரிங் 2016 படித்து முடித்தோம். அதே சேம் பரத்தோட ஸ்டோரி தான். எதுக்கு இன்ஜினியரிங் சேர்ந்தவங்களாம் கண்டிப்பாக தெரியல. ஆனால் இன்ஜினியரிங் சேர்றப்ப ஒன்று என்ன இருந்ததுன்னா, கட் ஆஃப் அதிகமாக எடுத்திருந்தேன். பட் ஆனால் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ட்ராவல் மச். சென்னையில் தான் வீடு, அதனால் அதிகமாக ட்ராவல் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போனால் வேண்டாம், எதுக்கு அலையணும். சில பேர் பஸ்ஸு பிடிச்சி 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் சென்னையை விட்டு காலையில் 6:30 கிளம்புறாங்க. போய் அங்கேயே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் கொடுத்துட்றாங்க. சில காலேஜஸில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்துட்டு காலேஜ் அட்டன் பண்ணி லஞ்சும் போட்டு அப்புறம் சாயங்காலம் திருப்பி பஸ்ஸில் ஏற்றி விட்டா சாயங்காலம் 7 மணிக்கு வீட்டுக்கு இறங்குறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நிறைய இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸு நம்ம அப்படி பார்க்குறோம். அந்த மாதிரி அலையாமல் நம்ம காலேஜ் டைமை நம்மளுடைய செல்ஃப் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு பர்பஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு மெயினாக நான் ஈஸ்வரி சூஸ் பண்ணதுக்கான காரணம் இது சிட்டிக்குள்ளே இருக்குது. அதனால் நமக்கு ஆக்சசபிளாக இருக்குன்றதுனால இந்த காலேஜ் சூஸ் பண்ணேன். நிறையா மெமரபிள் திங்ஸ் நான் காலேஜ் டைமில் நடந்திருக்கு. இந்த டிஆர்பி ஆடிட்டோரியம் அப்போ இப்படி இருக்காது. ரொம்ப இந்த மாதிரி வார்ம் லைட்ஸ் போட்டு இன்டீரியர்லாம் இப்போ பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிளெயினாக இருக்கும். இங்கே ஃப்ளோரிங்லாம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. டிஆர்பி ஆடிட்டோரியம் கூப்பிட்டு வந்தாங்கனாலே எங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும். ரொம்ப ஈஸி லெக்சர்ஸ்லாம் கேட்க தேவையில்ல. அதில் கொஞ்சம் மனநிறைவாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக நான் அந்த ஓரத்துக்கு போயிட்டு கீழே மொபைல் ஃபோன் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு உட்காந்து வாட்ஸ்அப்பு இல்லை ஸ்னாப் சாட் அப்போ தான் ரொம்ப வந்துட்டு இருந்தது. இன்ஸ்டாகிராம் கூட அப்போ அவ்வளோ ஃபேமஸாக இல்லை. ஸ்னாப் சாட்டு தான் கீழே வச்சுக்கிட்டு எல்லாருக்கும் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சிக்கிட்டு ஜாலியாக இருக்கும். நான் மோஸ்ட்டாக இங்கே பேசினேன், யாரோட ஸ்பீச்சுமே கவனிச்சதே கிடையாது. உட்காருவோம், அப்பா முடிச்சுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில டைம் இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கலாட்டா பண்ணிட்டு அப்போ எங்களுக்கு டிசிப்ளின் இன்சார்ஜ் ஒருத்தர் இருப்பார்.
அப்படியே கூட்டு போய் பின்னாடி வழியாக கூட்டு போய் வேற ஒரு ரூமில் உட்கார வச்சிருவாரு. அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்லாம் நடந்திருக்கு. அப்புறம் ஒரு டைம் காலேஜ் பங்க் பண்ணப்ப அப்போ இருந்த டீன்கிட்ட மாட்டி ஐடி கார்டு பிடிங்கி வச்சுட்டாங்க. நீ வந்து பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு வந்தால் தான் வந்து ஐடி கார்டு கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு 3 நாள் அலைஞ்சு அப்புறம் ஐடி கார்டு வாங்கணும். இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் காலேஜ் டைமில் நடந்தது. படிப்பில் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் வரல அந்த டைமில். ஏன்னா ஈஸி வந்து எனக்கு நேச்சுரலாக பிடிக்கல. ஈஸி சேர்ந்தோடனே வந்து என்ன ஆஸ்பிரேஷன்னா இருந்ததுன்னா நம்ம மொபைல் ஃபோன் டெக்னாலஜி நிறையா அதில் மைன்யூட்டாக நம்ம கற்றுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தது. பட் நேச்சுரலாக எனக்கு அது வரல அப்படின்னோடனே மை இன்ட்ரெஸ்ட் டர்ன் டுவர்ட்ஸ் பிஸ்னஸ். நான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும், ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் எனக்குள்ள நான் காலேஜ் படிக்கிறப்ப வந்தது. அப்போ ஈஸ்வரிலையோ இல்லை எஸ்ஆர்எம்லையோ அந்த மாதிரி அதிக அளவு சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அப்போ வந்து இன்டென்ஷன் வாஸ் டு கெட் யுவர் செல்ஃப் பிளேஸ்ட். நீங்கள் நல்ல ஒரு கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்றது தான் வந்து எங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. பட் மை இன்ட்ரெஸ்ட் வாஸ் இன் டு பிஸ்னஸ். ஐ வாண்டட் டு டூ அ ஸ்டார்ட் அப். இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க? பிபிஏ எம்பிஏ கிராஜுவேட்ஸ் யாராவது ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பண்ணுறீங்களா? சரி, ஓகே. இப்போ வந்து இங்கே எத்தனை பேர் பிபிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க? இவ்வளோ பேர் இருக்கிறீங்க. நான் இது முடிச்சுட்டு எம்பிஏ பண்ணணும்னு எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க? அதில் பாதி பேர் தானா? சரி, நான் முடிச்சுட்டு ஃபாரின் போகணும்னு நினைக்கிறேன். எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? ரொம்ப குறைவாக இருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ ஏன்னா இப்போ நம்ம பரத் சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்குள்ளே வரதுல வந்து ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் நிறைய வந்து பரத் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டாரு. இதுக்கு அடிஷ்னலாக வந்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ண முடியும்னு தெரியல. பட் ஐ வில் ஷேர் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஹவு மை இன்ட்ரெஸ்ட் டர்ன் டுவர்ட்ஸ் கவர்மெண்ட். என்னோட ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் பிஸ்னஸ்லேருந்து எப்படி கவர்மெண்ட்டுக்கு டர்ன் ஆச்சு அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். இந்த காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப நிறைய இன்ஜினியரிங் புக்ஸ்க்கான டிமாண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா அது எங்கே போய் வாங்குறதுன்னு தெரியாது. ஒரு லோக்கல் ஆத்தர் புக்கு, ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் புக்குன்னு ரெண்டாக பிரிப்பாங்க. ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் புக்கெலாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும். லோக்கல் ஆத்தர் புக் வந்து சீப்பாக இருக்கும். நம்ம வந்து போயிட்டு வாங்க முடியும். 120 rupees 140 rupees தான் இருக்கும். ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் புக் வந்து 700 rupees 800 rupees இருக்கும். அதை போய் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வாங்கணும்னா வந்து அவன் போய் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மூர் மார்க்கெட்டில் போயிட்டு வாங்கிட்டு வர சூழ்நிலை இருந்தது. நிறைய பேர் கிடைக்கவும் செய்யாது. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சப்ப ஐ ஸ்டார்டட் இ-காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம். இ-காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்மில் ஒன்லி யூஸ்ட் புக்ஸ் தான் செல் பண்ண போகிறோம்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். நோ நியூ புக்ஸ். செகண்ட் ஹேண்ட் புக்ஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்டேருந்தே வந்து அவங்க இந்த வருஷம் செகண்ட் இயர் படிக்கிறாங்கன்னா அவங்ககிட்டருந்தே புக்ஸை வந்து நம்ம வாங்கிட்டு திருப்பி அதை ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம இ-காமர்ஸ் சைட் மூலமாக செல் பண்ணுறது தான் இதோட கான்செப்ட். அண்ட் இட் டுக் ஆஃப் வெரி வெல். ரொம்ப நல்ல ஒரு டேக் ஆஃப் இருந்தது. தென் வி எக்ஸ்டெண்டட் இட் டு 7-8 காலேஜஸ். மெயின் காலேஜஸில் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, எம்ஐடி, ஈஸ்வரி நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் ஆல்சோ வி வாண்டட் டு மூவ் இன் டு செகண்ட் ஹேண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ். தட் இஸ் வேர் வி ஃபெயில்டு. அதில் வந்து எங்களுக்கு வந்து சரியான கைடன்ஸ் இல்லாதனால வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு கோப் அப் அண்ட் வி மெட் நிறைய லாஸஸ் வந்தது. ஸோ அது வந்து என்னுடைய லைஃப்பில் பார்த்த பிகெஸ்ட் ஃபெயிலியர்னு நான் சொல்லுவேன். நம்ம வந்து ஒரு ஆஸ்பிரேஷனோட ஒரு விஷயத்த பண்ணுறோம். பெருசாக வந்து வீட்டு சைடில் பெருசாக இதுக்கு வந்து சப்போர்ட் கிடையாது. ஏன்னா பிகாஸ் வீட்டில் எல்லாருமே ஒரு நார்மல் ஃபேமிலி. நீ படித்தா போதும், வேலைக்கு போனால் போதும் அப்படின்ற ஒரு இது இருந்தால் போதும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கிற ஃபேமிலி. காலேஜ்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சிம்போசியம் நடத்தணும், ஸ்டால் போடணும், அடுத்தது வந்து வேறு காலேஜில் போயிட்டு நம்ம பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் இப்படின்றதெல்லாம் காலேஜில் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு வேறு ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்குது. அப்படி இருக்கிறப்ப யாருமே நமக்கு சப்போர்ட்டிவாக இல்லையே அப்படின்றப்ப ரொம்ப டவுனாக இருந்த ஒரு டைம் என்னோட தேர்ட் இயரில் அப்போ தான் யோசிக்கிறேன். அப்போ தான் பிளேஸ்மெண்ட்ஸுக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க. பிளேஸ்மெண்ட்ஸுக்கு தனியாக ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து தனியாக கிளாஸஸ் நடக்குது. C++ இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷலாக சொல்லி கொடுக்குறாங்க. பட் எனிவேஸ் ஐ வெண்ட் ஃபார் பிளேஸ்மெண்ட்டு. ஒரு கம்பெனியில் இங்கே 4th 7th செமஸ்டர் நடக்கிறப்ப பிளேஸ் ஆகிட்டு என்னோட சீனியர்ஸ்ட்டை கேட்குறப்ப அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து இதே காலேஜில் படித்து நான் அதே கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகி தேவர் ஒர்க்கிங் ஃபார் 2 to 3 years. அவங்க சொல்கிறப்ப ரொம்ப வி ஆர் ஃபீலிங் ப்ரெஷர். இப்போ வந்து வி வாண்ட் டு கம் அவுட் ஆஃப் த ஜாப். நாங்களே வந்து வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்குதான்னு பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இன்புட்ஸ் கொடுத்தாங்க. அப்படி இருக்கிறப்ப எனக்கு சைல்ட்ஹுட் பேஷனாக இருந்தது சிவில் சர்வீசஸ். அண்ட் தென் காலேஜ் வந்தப்போ அந்த பேஷன் கொஞ்சம் டைல்யூட்டாக இருந்தது. திருப்பி ஐ வாண்டட் டு கம் இன் டு சிவில் சர்வீசஸ். தட்ஸ் வென் ஐ டிசைடட் நான் வந்து இந்த ஜாப் வந்து ஜாயின் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன். காலேஜ் 2016 ஏப்ரலில் முடிக்கிறேன்.
ஜாப் ஜாயின் பண்ணல. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஜாப் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க, நேச்சுரலாக போய் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. அதில் ஒரு ஆடட் ப்ரெஷர் இருந்தது, நம்ம மட்டும் வேலைக்கு போகலையே அப்படின்ட்டு. அடுத்தது முடிச்சப்பறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் எழுதுறேன், ஃபெயில் ஆகிட்டேன். ஃபெயில் ஆகிட்ட அப்புறம் வந்து வீட்டில் வந்து சப்போர்ட்டிவ் தான், உனக்கு பிடிச்சதை பண்ணுப்பா, பட் எங்களால் இவ்வளோ தான் ஃபினான்ஷியலாக சப்போர்ட் பண்ண முடியுன்ற ஒரு லிமிட்டு சொல்லிட்டாங்க. காலேஜ் முடிச்சப்பறம் ஃபெயில் ஆயிடுறேன். எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நம்ம வந்து வேலை கிடைச்சது அதுக்கும் போகல, நம்ம வந்து பேஷனேட்டாக சிவில் சர்வீஸ் படித்தோம், அதுவும் கிளிக் ஆகலை, நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்றப்ப எல்லாருமே போய் டெல்லி போய் படிக்கணும் சிவில் சர்வீஸ்னா அப்படின்ட்டு நிறையா மித்து இருந்தது. பரத்தும் சொல்லியிருந்தாங்க, டெல்லியில் போயிட்டு பார்த்தாங்க, ஏகப்பட்ட பேர் சிவில் சர்வீஸ் படிக்கிறாங்க. சரி என்னதான் சிவில் சர்வீஸில் இருக்குது, நம்மளும் டெல்லி போய் பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெல்லி போனேன். ஜஸ்ட் ஒரு 2 months தான் அங்கே இருந்தேன். ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அங்கே சர்வே பண்ணுறது. ஏன்னா நமக்கு தமிழ் இங்கிலீஷ் தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது, ஹிந்தி சுத்தமாக தெரியாது. அப்போ அங்கே போய் பேசுறது, எப்படி பழகுறதுன்னு எந்த ஐடியாவுமே இல்லை. ஜஸ்ட் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு அப்சர்வ் பண்ணியாச்சு. அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ஒரு 2 monthsல திருப்பி ஐ கேம் பேக் டு சென்னை, ப்ரிப்பேர்ட் ஃப்ரம் இயர் அண்ட் ஐ காட் த்ரூ தி ப்ரிலிம்ஸ். மெயின்ஸ் முடிச்சப்பறம் ரொம்ப ஃபினான்ஷியல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்ததுனால ஐ வென்ட் ஃபார் அ ஜாப். த ஜாப் வாஸ் இன் பெங்களூரில் நான் ஜாயின் பண்ணி மார்க்கெட்டிங் சைடில், நேச்சுரலி எனக்கு பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால ஐ வென்ட் ஃபார் அ ஜாப் இன் மார்க்கெட்டிங் சைடில் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப ரொம்ப எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் வந்து ஐ காட் தி கால் ஃபார் இன்டர்வியூ. தென் ஐ வென்ட் ஃபார் இன்டர்வியூ. இப்போ பரத் சொன்ன மாதிரி இன்டர்வியூ போர்ட் போகிறப்ப ஐ வாஸ் வெரி யங். அங்கே இருந்தவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அபவ் 60-65 இயர்ஸ் நமக்கு இன்டர்வியூ எடுக்கிறவங்க. நமக்கு ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ போகிறப்ப 22 ஆக்சுவலி. இன்டர்வியூ போகிறப்ப பார்த்தோன்னே ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கான்ற மாதிரி ஃபீல் தான் அவங்களுக்கு நேச்சுரலாக வரும். அவங்க கேட்ட ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்னோட ப்ரொஃபைல் பார்த்துட்டு, நீங்கள் ஈஸி படிச்சிருக்கீங்க, வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் மெர்க்குரி இன் எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க. நிஜமாக இவர் சொன்ன மாதிரி தெரியல, உண்மையிலே தெரியல. நம்ம இவ்வளோ வருஷம் 4 வருஷம் ஈஸி படிச்சிருக்கோம், வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் மெர்க்கரி இன் எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸ்னா தெரியல. ஹவு டஸ் அ டயோட் ஆக்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்க. நிஜமாக தெரியல. அதுவே எனக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப ஷாக் அவங்களுக்கும் ஷாக் ஆகிடுச்சு. என்னப்பா ஈஸி படிச்சிருக்கேன்டா, ஜஸ்ட் பாஸ் அவுட் ஆகிருக்கான் காலேஜ்லேருந்து, காலேஜ் முடிச்சு 1 year தான் ஆகுது, ஆனால் ஒன்றுமே ஈஸி சப்ஜெக்டில் எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு வந்து இன்டர்வியூ போர்டு நினைக்கிறாங்க. சப்சிக்வெண்ட்டாக நிறைய கேள்வி பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக கேட்டாங்க. பிட்காயின்னா என்ன, பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கேள்விகள் வந்து அவங்க கேட்குறாங்க. அதுக்கெல்லாம் நமக்கு செல்ஃபாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால நிறைய நம்மளால் பதில் சொல்ல முடிஞ்சுது. என்னுடைய ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டாக எடுத்திருந்தது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் லிட்ரேச்சர். எனக்கு நேச்சுரலாகவே தமிழ் ரொம்ப பிடிக்குன்றதுனால தமிழில் இருந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்டாங்க. சோழர் காலத்து சிற்பங்கள் பற்றி சொல்லுங்கள், அடுத்து சங்க லிட்ரேச்சர் பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நம்ம நேச்சுரலாக சொல்கிறப்ப தி ஆல்சோ அக்செப்டட். ஒரு டீசென்ட் மார்க் வந்தது இன்டர்வியூவில். ஐ காட் த்ரூ அண்ட் ஐ காட் தமிழ்நாடு கேடர் அண்டு சர்வீஸுக்கு நம்ம வந்தாச்சு. இதுதான் என்னுடைய ப்ரீஃப் ஸ்டோரி ஆஃப் ஹவ் ஐ காட் இன் டு சிவில் சர்வீஸ். பட் இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரேஷன் இருக்கணும்னு சொல்கிறதுக்காக இங்கே வரல. பரத் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் தான், ஏன் வந்து படிக்கணும் படிக்கக்கூடாது. இங்கே எத்தனை பேர் நான் உண்மையிலே கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்க்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க? எனக்கு ஐடியா இருக்கு, நான் வந்து கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் போகலான்னு பார்க்குறேன். சில பேர் ரொம்ப இப்படி 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 தைரியமாக கை தூக்குங்க. குட். ஸோ பரத் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பர்க்ஸ் என்னென்ன இருக்குது, நமக்கு வீடு, அதுக்கப்புறம் வெஹிக்கிள், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க கொடுக்குறாங்க. பட் அதெல்லாம் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா யூ ஃபைண்ட் தி பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் ஒய் யூ ஷுட் பி ஹியர். ஏன்னா பரத் சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷனில் போயிட்டு ஒரு 10 to 15 years இருந்தால் தான் யூ கேன் கெட் டு எ சீனியர் போஸ்ட். பட் நீங்கள் சிவில் சர்வீஸ் முடிச்சு வர்றப்ப அட் த ஏஜ் ஆஃப் 23 யூ ஆர் பீயிங் கிவன் அ வெரி ரெஸ்பான்சிபிள் பொசிஷன் அண்ட் யுவர் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இம்ப்ரூவ்ஸ். இப்போது நான் ஒரு 3 years into the service. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ மேனேஜ் ஸ்கீம்ஸ் ஆஃப் அரௌண்ட் 800 crores இன் மை டிஸ்ட்ரிக்ட். 800 crores நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறோம். 1000 people ஒர்க் அண்டர் மை டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ இது நான் பெருமைக்காக சொல்லலை, சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி விச் இஸ் கிவன் ஆன் யூ. உங்கள் ஏஜ் இங்கே விஷயமே இல்லை, ஏஜ் விஷயம் இல்லை. உங்களுக்கு உங்கள் பொசிஷனுக்காக கொடுக்கப்படுற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அது உங்களுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கொடுக்கும் அட் அ வெரி ஸ்மால் ஏஜ் அப்படின்றது நீங்கள் வேறு எந்த ஒரு ஜாப்லையுமே நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கவே முடியாது. நான் வந்து காலேஜ் முடிச்சு வந்த டைமில் இப்போ சொன்னாங்க சார் சொன்ன மாதிரி சில பேர் வந்து 1 crore பிளேஸ் ஆகிருக்கிறாங்க, சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டு கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க. அதெல்லாம் என்னோட இதுலேயும் நடந்தது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா என் கூட ஸ்கூலில் படித்த பசங்க
வேறு காலேஜில் படிச்சிருந்தாங்க. இதே மாதிரி இயர்லி பேக்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 20 லேக்ஸு 25 லேக்ஸு இப்படிலாம் ப்ளேஸ் ஆகி இருந்தாங்க. அப்போ நேச்சுரலாக நமக்கு ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும். என்னடா இது அவங்களாம் அவ்வளோ பெருசாக ப்ளேஸ் ஆகிட்டாங்க, அவங்களாம் வந்து ஐஇஎல்ஸ் படித்து இல்லை ஜிமேட் படித்து ஃபாரின் போயிட்டாங்க. நம்ம ஏன் உட்காந்து கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் உட்காந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும், நம்ம பாஸ் ஆகுமா இல்லை ஃபெயில் ஆகுமானே தெரியாது, இப்படி படிக்கணுன்ற மாதிரி நிறைய செல்ஃப் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் பட் ஐ ஹேட் கான்ஃபிடன்ஸ் இன் மை செல்ஃப். பிகாஸ் அந்த நம்ம காலேஜில் ஃபேஸ் பண்ண ஃபெயிலியர்ஸ் தட் வாஸ் தி மெயின் ஃபீட்பேக் ஃபார் மீ. காலேஜில் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம்னா ஆல் சார்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் அது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யர் லைஃப். எத்தனை பேர் சூரரை போட்டு படம் பார்த்தீங்க? பரவாயில்ல. எத்தனை பேர் ராக்கெட்ரி படம் பார்த்தீங்க? ஸோ ராக்கெட்ரி படம் பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள். நாட் ஃபார் தி ஆக்டர் பட் இட் ட்ரைவ்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லெசன். போத் தீஸ் ஃபிலிம்ஸ் ட்ரைவ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லெசன். நீங்கள் கேப்டன் கோபிநாத்துடைய லைஃப் படித்து பார்த்தீங்கன்னா he was a very normal person who went for army 28 years. அந்த படத்துலேயே காமிச்சிருவாங்க 28 இயர்ஸில் வந்து அவர் ஆர்மி விட்டு வந்த அப்புறம் எவ்வளோ சிரமப்பட்டு ஒரு லோ காஸ்ட் ஏர்லைன்ஸ், எல்லாருக்குமே அஃபோர்டபுளாக இருக்கிற ஒரு ஏர்லைன்ஸை உருவாக்குனது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் சிஆர் கோபிநாத். அது வந்து அந்த படம் மூலமாக தான் நமக்கே தெரிஞ்சுது. இப்போ ராக்கெட்ரி படம் மூலமாக தான் நமக்கு தெரிஞ்சுது லிக்விட் ப்ரொபல்ஷன் டெக்னாலஜிக்கு பின்னாடி இருந்த சயின்டிஸ்ட் பேர் நம்பி நாராயணன். இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு படம் சொன்ன அப்புறம் தான் நமக்கு வந்து தெரியுது. பட் அதுக்கு பின்னாடி அவங்களோட எவ்வளோ ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ உழைப்பு இருந்திருக்கு, எவ்வளோ பேஷன் இருந்திருக்குன்னு நம்ம அந்த படம் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது. இது ஏன் நமக்கு சொல்றேன்னா, யூ ஆர் இன் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் யர் லைஃப். இப்போ நீங்க எல்லாருமே இங்கே உட்காந்துருக்கவங்களுக்கு வந்து 20 இயர்ஸ் இருக்கும் இல்லை 21 இயர்ஸ் இருக்கும். எம்பிஏ கிராஜுவேட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா 22 ஆர் 23. இப்போ நீங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப்ல இருக்கீங்க. ஏன்னா நீங்க இப்போ எடுக்கிற டெசிஷன் வில் இம்பாக்ட் யுவர் லைஃப். நான் ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிறேன், வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். அங்கே படிச்சுட்டு இருக்கிற முக்கியமான பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ், பெரிய பெரிய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்கு ஈரோடு மாவட்டத்தில், கேள்விப்பட்டிருந்தீங்களான்னு தெரியல. அவங்க கிட்ட பேசுறப்ப சொன்ன முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஒரு பையனோ பொண்ணோ வந்து ஒரு ஜாப் போறாங்க. போயிட்டு மேக்ஸிமம் ஒரு கம்பெனியில் 8 மாசம் தான் இருக்காங்களாம். 8 மாசம் இருந்துட்டு அடுத்த கம்பெனி 5000 இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்தோன்னே அங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுறாங்க. ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு ஒரு 4 இயர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா they are shifting around 5 to 6 jobs just for salary. But what is the purpose of their life? அவங்க வந்து 25, 26 ஆனதுக்கு அப்புறம் they are frustrated. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, ஆப்ஷன்ஸ் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அதுக்கப்புறம் they are quitting their job and preparing for government exams. இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸே சொல்றதை நான் கேட்டிருக்கேன். அது மாதிரி இல்லாம இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல யூ ஹேவ் டு டிசைட் வெதர் நீங்க கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் போகணுமா இல்லை வாட் யூ வாண்ட் டு டூ இன் லைஃப் அப்படின்ற பர்பஸை இந்த பாயிண்ட்ல நீங்க டிசைட் பண்றது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் ஆஃப்டர் 2 இயர்ஸ் இதே எனர்ஜி இதே விஷன் உங்களுக்கு இருக்குமான்னு கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது. 21 இயர்ஸ்ல எனக்கு இருந்த ஜீல், 20 இயர்ஸ்ல எனக்கு இருந்த ஜீல், ஃப்ரீடம், ஃபியரே கிடையாது அந்த வயசுல. அது இப்போ இருக்குமான்னு சொன்னா கண்டிப்பா 27 இயர்ஸ்ல எனக்கு இருக்குமான்னு சொன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை இந்த ஏஜ்ல நீங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா ப்ராப்பரா நீங்க வந்து தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்காக தான் இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு ஈவெண்ட்டை வந்து இந்த நேரத்தில் ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது மாதிரி என்ன படிக்கணும், எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நெட்டில் எல்லாமே ரொம்ப அபண்டன்ட் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் அடித்து பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் டிஎன்பிசியில் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது, யூபிஎஸ்சியில் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. பட் அதில் என்னென்னலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்ற சொல்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்கோம். பரத் அவர்கள் சொன்னாங்க கோவிட் டைமில் எப்படி இருந்தது சிச்சுவேஷன் அப்படின்ட்டு. கோவிட் டைம்லலாம் நீங்கள் காலேஜில் இருந்தீங்களா, ஸ்கூலில் இருந்தீங்களா? கொரோனா பேட்சா? ஸோ ஸ்கூல்ஸில் இருந்திருப்பீங்க ஆர் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் இருந்திருப்பீங்க. கொரோனா வாஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் லேர்னிங். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் அப்போது ஐ வாஸ் சப் கலெக்டர் இன் சிதம்பரம் டிவிஷன் ஆஃப் கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். நம்ம அசுரன் படம் பார்த்துருப்பீங்க. அசுரன், அப்புறம் வந்து கர்ணன், இந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட்டாக வந்த தனுஷ் மூவிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேஸ்ட் ஆங்கிள் காட்டியிருப்பாங்க. எவ்வளோ கேஸ்ட் வந்து சொசைட்டியில் இருக்குது அப்படின்றத ரொம்ப வெட்ட வெளிச்சமாக அந்த படங்களில் காட்டியிருப்பாங்க. அது எல்லாமே நீங்கள் கடலூர் மாவட்டத்துக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வெட்ட வெளிச்சமாக பார்க்க முடியும். பரத் அவர்களும் விழுப்புரம் மாவட்டத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க. மேபி ஹி வில் ஆல்சோ கனெக்ட் வித் இட். அவ்வளோ வெட்ட வெளிச்சமாக கேஸ்ட் இருக்கும். மேபி நம்ம ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியில் சென்னையில் இங்கே உட்காந்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நபர் என்ன கேஸ்ட்னு தெரியாமல் உங்களுக்கு இருக்கலாம்.
பட் ஆனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி மாவட்டங்களில் வேலை பார்க்குறப்ப கேஸ்ட் பிளேஸ் a வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். அங்கே வந்து ரொம்ப வைடு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் கேஸ்ட் ஆங்கிள்ஸில். அதனால நிறைய வந்து இஷ்யூஸ் வந்து இருக்கும். அந்த மாதிரி எனக்கு கிடைச்ச ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் நான் சால்வ் பண்ண ஒரு விஷயங்கள் பற்றி சொல்கிறேன். ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு லோ கேஸ்ட், அதாவது சோ கால்டு லோ கேஸ்ட்டுக்கு பட்டா கொடுத்துருக்குறாங்க, நிலப்பட்டா. அங்கே வந்து வீடு கட்டிக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு 20 ஃபேமிலிக்கு பட்டா கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த ஃபேமிலிலாம் பட்டா காப்பி வாங்கிட்டாங்க. ஆனால் அங்கே வந்து ஆதிக்க சாதி அவங்கள வீடு கட்ட விட மாட்டேங்கிறாங்க. நீ எப்படி இந்த இடத்துல வந்து வீடு கட்டுவ? இந்த நிலத்துக்கு பக்கத்துல தான் நான் வந்து என்னோட நிலம் வச்சிருக்கேன், நீலாம் என் நிலத்து பக்கத்துல இருக்கலாமா அப்படின்ற இதுல அவன் அங்க போய் ஏதாவது அந்த லேண்டுக்குள்ள போக முயற்சி செஞ்சாலே அவனை வந்து வெட்டுறதுக்கு வராங்க. இது வந்து ஒரு 20 வருஷமா நடந்துட்டு இருந்த ஒரு விஷயம். அப்புறம் நமக்கு இது கவனத்தில் வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம போலீஸோடைய துணையோட அங்கே போயிட்டு அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக டிமார்க்கேட் பண்ணி அன்னைக்கு சர்வே எல்லாம் பண்ணி கல்லெல்லாம் போட்டுட்டு நீங்கள் போய் தைரியமாக இருங்க, யாராவது வந்து பிரச்சனை பண்ணாங்கன்னா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள்லாம் நான் போலீஸ் எல்லாருமே வந்துடும். அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கல்லையும் பிடுங்கி போட்டாங்க. நைட்டோட நைட்டாக ஒரு கல் கூட கிடையாது. கல்லெல்லாம் பிடுங்கி போட்டு ஒரு பொம்மை வச்சிருக்கிறாங்க. பொம்மையில் கத்தியை வந்து சொருவி வச்சிருக்கிறாங்க. நீ வந்தனா உன்னை வெட்டிடுவேன் அப்படின்றது சிம்பாலிக்கா நடுவில் அந்த ஒரு பொம்மையை வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. அடுத்த நாள் திருப்பி போயிட்டு இதே விஷயங்களை பண்ணுறோம். ஒரு 10 நாள் போலீஸ் அங்கே வந்து இருக்க வச்சு அவங்களுக்கு வந்து அந்த 20 ஃபேமிலிக்கு அந்த நிலத்தை வந்து நம்ம மீட்டு கொடுத்தோம். இது வந்து அந்த ஃபேமிலிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் எஸ்டி ஷெட்யூல்ட் ட்ரைப்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து வாழ்வாதாரமே கிடையாது. அவங்களுடைய வாழ்க்கையே பார்த்தீங்கன்னா எலி பிடிக்கிறது, பாம்பு பிடிக்கிறது, இதுதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை. அவங்களுடைய குழந்தைகள் வந்து ஸ்கூலுக்கே போயிருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஃபேமிலிஸ்க்கு நம்ம பண்ண முடிஞ்ச ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம அந்த லேண்டை மீட்டு கொடுத்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டுக்கு அந்த லேண்டில் அவங்களுக்கு வீடெல்லாம் சேங்ஷன் பண்ணி கொடுத்தோம். இன்னைக்கு வீடு கட்டி சந்தோஷமா இருக்காங்க அந்த இடத்துல. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அவங்க தே ஆர் வெரி டிப்ரெஸ்ட் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி. அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை இந்த ஜாப்ல அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அது மூலமாக கிடைக்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே ரொம்ப தனியான சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இன்ன வரைக்கும் அங்கே இருக்கிற ஃபேமிலிஸ் எனக்கு கால் பண்ணி, சார் உங்களை வந்து நியூஸில் பார்த்தோம், ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அப்படின்னு நம்மகிட்ட ரொம்ப அன்பாக பேசுகிறப்ப அது கிடைக்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரொம்ப பெரிய விஷயம். இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால இந்த ஜாப்ல பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. இப்போ பேசுகிறப்ப சொன்னாங்க there are lot of villages which doesn't have electricity. அந்த மாதிரி ஒரு வில்லேஜுக்கு நம்மளால வந்து போயிட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி, ஒரு 50 வருஷமா அங்கே எலக்ட்ரிசிட்டினா என்னன்னே தெரியாது. டெய்லி நைட்டு வந்து விளக்கு பொருத்தி வச்சுக்கிட்டு இது மாதிரி மெழுகுவர்த்தி வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நம்மளால எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கு. இப்போ நான் வேலை செய்கிற ஈரோடு மாவட்டத்தில், ஈரோடு வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, வெரி டெவலப்டு டிஸ்ட்ரிக்ட், ஒன் ஆஃப் தி ஹையஸ்ட் டெவலப்பிங் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸு. இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் அ லாட் டு தமிழ்நாடுஸ் ஜிடிபி. நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது. மேஜர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் நம்ம மில்கி மிஸ்ட் எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? மில்கி மிஸ்ட், ராம்ராஜ், அக்னி ஸ்டீல்ஸ், சக்தி மசாலா, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் உருவான இடம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு இஸ் நோன் ஃபார் இட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இந்த மாதிரி வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு ஈரோடு மாவட்டத்தில் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலை கிராமங்களில் வீடு இல்லாமல், இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல், பேசிக்காக டாய்லெட் யூஸ் பண்ண தெரியாமல் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி கிராமங்களுக்கு நம்மளால போயிட்டு இப்போ ரோடு வசதி கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கு, அவங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கு. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி போஸ்ட் வி ஹோல்டு which was a gift of clearing the civil service examination. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு, பீப்புளுக்கு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ பரத் சொன்னாங்க ஐடி ஜாப் போனீங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது ஜாப் போனீங்கன்னா இட் இஸ் யூ, யுவர் ஃபேமிலி, அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குன்னு தெரியல. பட் பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் ரியலி சால்வ்டு when you are holding such a post and working day and night for others. கொரோனா டைமில் இது மாதிரி ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 2021 எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் நடக்கிறப்ப மே மாதம் நடந்தது. மே மாதம் டைமில் பெருசாக வந்து கோவிட் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் வேவ் முடிஞ்சு அடுத்து இந்த ஏப்ரல் மேலே எலெக்ஷன் நடக்கிறப்ப பெருசாக கோவிட் இல்லை. எலெக்ஷன் முடிஞ்சப்பறம் பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. ஜூன் 2021 பீக்கில் போயிட்டு இருக்கு கோவிட். எங்கே பார்த்தாலும் நிறையா டெத் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ வந்து நைட் எனக்கு வந்து ஒரு கால் வருது. நான் என்னுடைய குவார்ட்டர்ஸில் இருக்கிறேன். என்னுடைய குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிதம்பரம்ல ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது, ராஜாமுத்த மெடிக்கல் காலேஜ்னு ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது. அதுக்குள்ளே தான் எனக்கு குவார்ட்டர்ஸ் வந்து இருக்கு. எனக்கு நைட்டு கால் வருது. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெப்டி கலெக்டர், அதாவது குரூப் 1ல்
அதாவது சாரி, அவர் வந்து ரொம்ப தாசில்தாராக இருந்து ப்ரமோட் ஆகி வந்த ஒரு டெப்டி கலெக்டர் அந்த கோவிட் வார்டில் அட்மிட் ஆகிருக்காரு. கோவிட் வார்டில் இருந்து அவர் பேசுகிறார். அவங்க மனைவி எனக்கு பேசுகிறாங்க. பேசுகிறப்ப என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சார் வந்து நாங்கள் எங்கேயும் தேடி கடைசி வந்து மெடிக்கல் காலேஜில் அட்மிட் ஆகிட்டோம். ரொம்ப மூச்சு வாங்குது என் ஹஸ்பண்டுக்கு, பேசவே முடியல, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. டாக்டர்ஸ் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. டாக்டர்ஸ் யாருமே வந்து கோவிட் வார்டுக்குள்ளே வர மாட்டேங்கிறாங்க. ரொம்ப வந்து எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது சார், ஏதாவது பண்ணுங்க சார் அப்படின்றாங்க. சரிம்மான்னு சொல்லிட்டு நான் சீஃப் டாக்டர்கிட்ட பேசிட்டு எல்லாம் சொல்லிட்டு நான் தூங்கிட்டேன். அடுத்த நாள் காலையில் எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் போடுறாங்க, அந்த டெப்டி கலெக்டர் இறந்துட்டார். அந்த மனைவி பேசின ஒரு 1.5 ஹவர்ஸில் எனக்கு திருப்பி அதே நம்பர்லேருந்து கால் வந்தது. அதில் வந்து அந்த டெப்டி கலெக்டர் எனக்கு ஃபோனில் பேசுகிறாரு. மூச்சு வாங்குது அவருக்கு, சார் முடியல சார், ஏதாவது பண்ணுங்க சார் அப்படின்ட்டு ரொம்ப அவர் வந்து மூச்சு வாங்க பேசிகிட்டே இருக்காரு. சார் ஒன்றும் இல்லை சார், பிரச்சனை இல்லை சார், நான் நாளைக்கு உங்கள் காலையில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை வச்சுட்டு நான் தூங்கிடுறேன். அடுத்த நாள் காலையில் ஆளே இல்லை, இறந்துட்டார். என்னால் அதை டைஜஸ்டே பண்ண முடியல, ஆனால் சாப்பிடவே முடியல. ரொம்ப ஐ ஃபெல்ட் வெரி கில்ட்டி. என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதான், பட் ரொம்ப ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு தென் வி ஹேட் அ மீட்டிங் வித் டாக்டர்ஸ். அங்கே இருக்கிற அது வந்து இட் வாஸ் அ ப்ரைவேட் காலேஜ். நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருந்தீங்கன்னா தெரியும், ராஜாமுத்தே மெடிக்கல் காலேஜ் வாஸ் அ ப்ரைவேட் காலேஜ். தென் கவர்மெண்ட் டுக் ஓவர். அதில் நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்தது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர் நாட் கோஆப்ரேட்டிங், டாக்டர்ஸ் வேர் நாட் கோஆப்ரேட்டிங். யாருமே வந்து கோவிட் வார்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு அவ்வளோ வந்து ஹெசிடேஷன் இருந்தது. தென் ஐ டிசைடட் ஐ வில் கோ இன் டு த கோவிட் வார்ட் ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் ஒரு பிபி கிட்ட போட்டுட்டு நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் கோவிட் வார்டுக்குள்ளே போனேன். எல்லாருமே சொன்னாங்க இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை, கோவிட் பற்றி உங்களுக்கு தெரியல, இறந்துருவீங்க அப்படின்னாங்க. பட் ஐ டான்ட் தி பிபிஇ கிட். தென் ஐ வெண்ட் இன். போயிட்டு பேஷண்ட் எல்லாம் படுத்திருக்கிறவங்களை போய் பார்க்குறப்ப அவங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம், யாரோ ஒருத்தர் என்னை வந்து பார்க்குறாங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சப் கலெக்டர் வந்து பார்க்குறாங்க, ஏதோ ஒன்று நமக்கு நல்லதாக நடந்துருன்ற அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து என்னால் கொடுக்க முடிஞ்சுது. நான் போகிறத பார்த்து சப்சிக்வெண்ட்லி டாக்டர்ஸ் ஆல்சோ ரொம்ப ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்தது. மெயின்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அங்கே இருந்த மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேறு வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். டாக்டர்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணுறதோட மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. சார் வாங்க சார், நம்ம சர்வ் பண்ணுவோம் சார், நம்ம பீப்புள் சார் இவங்க, நம்ம இவங்களுக்கு செய்வோம் சார் அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்க. அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து வி ஸ்பிளிட் தம் இன்டு பேட்சஸ். பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மெடிக்கல் காலேஜ் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வார்டுக்குள்ளே இந்த பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டைம்குள்ளே போவீங்க, போயிட்டு அவங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெடியாக இருப்பீங்க, அவங்க உள்ளே போவீங்க. அவங்கள கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்கு வி கிரியேட்டட் வாட்ஸ்அப் குரூப். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் போகிறத பார்த்து டீச்சர்ஸ் தென் தே கேம் இன். அண்ட் அந்த ஒரு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா வி ரெடியூஸ்ட் டெத்ஸ் டு அ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட். ஏன்னா அந்த ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் சர்வ்டு 3-4 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ். அப்போ மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், கடலூர், ஈவன் பார்ட் ஆஃப் விழுப்புரம், இந்த 4 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து வர பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெடிக்கல் காலேஜுக்கு தான் வருவாங்க. ஸோ த்ரூ டீம் எஃபர்ட் மூலமாக நிறைய டெத்ஸை வந்து கோவிட் டைமில் எங்களால் ரெடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சுது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லேர்னிங் இன் மை லைஃப். ஏன்னா நம்ம தனியால் எதையுமே வந்து சாதிக்க முடியாது. நீங்கள் எக்ஸாம் தனியாக தான் படித்து கிளியர் பண்ணுறீங்க. பட் when you come into a post or when you go into corporate sector, it's how you motivate your team matters a lot. அந்த டீமை வந்து நீங்கள் எப்படி ட்ரைவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டில் இருக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது சிவில் சர்வீஸ் படித்து வரதில் ஐஏஎஸ் யார் கிளியர் பண்ணுறாங்களோ they have the opportunity to serve in various departments. It's a very generalistic service. நீங்கள் இன்னைக்கு ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணலாம், ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணலாம், நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போஷர் வேறு எந்த ஜாப்லையுமே கண்டிப்பாக கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை. அதர் ஜாப்ஸ் இருக்குது இதுலேயே, ஐபிஎஸ், ஐஆர்எஸ், இந்தியன் ட்ரேட் சர்வீஸ், இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ், தே ஆர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சர்வீசஸ். இஃப் யூ கோ இன் டு ஐபிஎஸ் ஆர் இஃப் யூ கிளியர் குரூப் 1 லைக் பரத் அண்ட் தென் கோ ஆஸ் அ டிஎஸ்பி, யூ உங்கள் லைஃப் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் ரிலேட்டட் மேட்டர்ஸ் அப்படி போயிட்டே இருக்கும். இஃப் யூ கிளியர் இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ், நீங்கள் வந்து லைஃப் ஃபுல்லாக ரெவன்யூ மேட்டர்ஸாக நீங்கள் டீல் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க. பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு கம் இன் டு ஐஏஎஸ், இட் கிவ்ஸ் அ லாட் மோர் ஸ்கோப். ஏன்னா இவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது. நான் இப்போது 4 இயர்ஸ் தான் இருக்குது சர்வீஸ் வந்து. நான் ஒர்க் இன் 3 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், 3 டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து எனக்கு கவர்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து லைஃப் லாங் ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ணணும், நிறைய பேருக்கு சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷன் இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி டோன்ட் திங்க்
salary வந்து பார்த்தீங்கன்னா salary is the bribe they give to forget your dreams. இந்த கோட் எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? salary is the bribe they give to forget your dreams அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது உண்மை. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோட காலேஜில் இங்கே படித்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையன் ரொம்ப நல்லா படிப்பான். எனக்கு வந்து சிஜிபிஎல்லாம் நான் வச்சுருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி நிமிஷம் ப்ரிப்பரேஷனாக தான் இருக்கும். என்னோட இன்டென்ஷன் படிப்பில் இருந்தாங்கனால கடைசி எங்களுக்குன்னு ஒரு கேங் இருந்தது, ஒரு 7 பேர் இருந்தோம், ஒரு 3 கேர்ள்ஸு 4 பாய்ஸு. நாங்கள் கடைசி நேரத்தில் உட்காந்து படிப்போம், படித்து எக்ஸாம் எழுதுவோம், மார்க் வாங்கிட்டு போயிடுவோம். பட் ஆனால் ஒரு பையன் ரொம்ப சின்சியராக படிப்பான். சிஜிபிஎல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 9 மேலே தான். அந்த பையன் எனக்கு லேட்டஸ்ட்டாக கால் பண்ணான், வேறு ஏதாவது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கா, நான் ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன், என்னால் முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் பண்ணான். எனக்கே ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது. இது டீமோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக சொல்லலை. CGPAs and your aggregates in UG doesn't make a big difference. இது வந்து என்னுடைய லேர்னிங்லேருந்து சொல்கிறேன். இது வந்து I am not to offend the institution, not to offend the teacher sitting inside, but if you have the passion to work, if you have the passion to find what really means to you, அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் காலேஜில் இருக்கிறப்ப நீங்கள் ஏதாவது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுறப்ப, கிரேஸியாக ஏதாவது பண்ணுறப்ப உங்கள் டீச்சர்ஸும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க, கூட இருக்கவும் சப்போர்ட்டே பண்ண மாட்டாங்க. அதெல்லாம் நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன். ஏன்னா இவன் கிறுத்தமாக ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கான், இதெல்லாம் எங்கே போய் முடிய போகுது அப்படின்னு நிறைய பேர் ஓப்பனாகவே சொல்லுவாங்க. பட் இஃப் யூ ஆர் நாட் தட் கிரேசி, யூ வில் நாட் மேக் எனி பிக் இம்பேக்ட். யூ வில் பி ஜஸ்ட் லைக் எனி அதர் பர்சன். யூ கேன் டிசைட், உங்களோட விருப்பம் தான், அதில் வந்து தப்பு கிடையாது. நீங்கள் போய் கார்பரேட் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல, அது உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட், நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள். பட் இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ், இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு டூ சம்திங் பிக் இன் லைஃப், யூ ஷுட் ஹேவ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் கிரேசினஸ். இப்போ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த நம்பி நாராயணன் ராக்கெட்ரியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஹவு கிரேசி ஹி வாஸ். நிறைய வந்து நாசாலேருந்தே ஆஃபர் வந்தப்போ ஹி ரிஜெக்டட் அண்ட் தென் ஹி வாண்டட் டு சர்வ் த கண்ட்ரி. அந்த பேஷன் உங்களுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா, உங்கள் கண்ட்ரிக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும், இல்லை தமிழ்நாட்டுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பேஷன் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா, டெஃபினெட்லி இட்ஸ் பெட்டர் யூ கம் இன் டு சர்வீஸ். நிறைய நெகட்டிவிட்டி சொல்லுவாங்க, நீங்கள் பொலிட்டிஷியன்ஸ்க்கெல்லாம் வேலை பார்க்கணும், நீங்கள் வந்து பொலிட்டிஷியன் சொல்கிறது தான் கேட்கணும், இது வந்து கரப்டான கவர்மெண்ட்டு, காசு இல்லாமல் ஒன்றுமே நடக்காது, அப்படிலாம் வந்து நெகட்டிவிட்டி ஏகப்பட்ட மாதிரி பரப்புவாங்க. அதுவும் நம்ம நிறைய படங்கள் வேறு பார்த்துட்டோம், சங்கர் படங்கள், முருகதாஸ் படங்கள், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயமா நிறைய படங்கள் சித்தரிச்சிருக்கு, நிறைய படங்கள் நல்லாவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. பட் யூ ஹேவ் டு பி த லைட் ஆஃப் சேஞ்ச், யூ ஹேவ் டு பி த ஹோப். நிறைய பேருக்கு இப்போ உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னா நிறைய சர்வீசஸ் பண்ண முடியும், நல்லா பண்ண முடியுன்ற ஹோப் நீங்கள் கொடுக்கணும். அது உங்களால் கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியும். ஒரு நல்ல ஆஃபீஸர் இருக்கிறப்ப பீப்புளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கான்ஃபிடன்ஸ் வரும், கவர்மெண்ட் மேலே கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். இப்போ இத்தனை எம்எல்ஏஸ் இருக்காங்க, என்னோட டிஸ்ட்ரிக்டில் 9 எம்எல்ஏ இருக்காங்க. But all their files will go through me. All their files will go through additional collector and one collector for the district. So it really means that அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்குறாங்க. இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் ரியலைசிங் யுவர் ட்ரீம்ஸ், ஆல்சோ டு சர்வ் த பீப்புள். அட் லாஸ்ட் I also miss the fun which I had in the college. That also I will tell. பிகாஸ் இந்த டைமில் நமக்கு நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்தப்போ நம்ம காலேஜ் டேஸை மிஸ் பண்ணுறத நினச்சி பார்க்குறேன். அப்போ வி ஆர் வெரி ஃப்ரீ, இந்த மாதிரி பெரிய ப்ரெஷர் இல்லை, பெரிய வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இல்லை. ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, அதிகமாக ப்ரெஷர் இருக்குது. பட் ரியலி ஐ எம் லைக்கிங் இட் பிகாஸ் ஐ லவ் த ஜாப் ஐ எம் டூயிங். ஸோ சாரி ஃபார் மேக்கிங் இட் ஸோ சீரியஸ். இஃப் இட் ரியலி மேட்டர்ட் லிட்டில் டு யூ, ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி. பரத் வந்து ரொம்ப ஜோவியலாக விஷயங்களை கன்வே பண்ணார், நிறைய விஷயங்கள் கன்வே பண்ணார், நிறையா வந்து ஜோக் சொன்னார். பட் ஐ வாண்டட் டு மேக் இட் அ லிட்டில் சீரியஸ் பிகாஸ் இதில் சில பேர் சீரியஸாக இருப்பீங்க. ஐ வாண்ட் டு அச்சீவ் சம்திங், ஐ வாண்ட் டு மேக் அன் இம்பேக்ட் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஐ திங்க் மை ஸ்பீச் would have at least made a little impact on you. I thank Mr. Dr. N. Sedurama, Chief Director, as well as Director SRM Group of Institution, Dr. V. Subaya Bharati, and Dean Dr. C. Sundar for giving me this opportunity to come back to this college and speak with all my juniors.
Thank you so much for the opportunity. Thank you, sir, for your words of enrichment and inspiring us with your reminiscing experiences. It was indeed a worthwhile session that has given the students an assurance to pursue their career in civil service. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. Let me call upon Dr. Rekha Kiran Kumar, Head of the Department BBA, SRMIST, Ramapuram, to deliver the word of thanks. Very good afternoon, one and all present here. It is a great honor and privilege to propose vote of thanks on this remarkable occasion. First and foremost, I would like to thank our management, Chancellor, Sir, Vice Chancellor, Pro Chancellor, Sir, Director, Sethuraman, Sir, Director, Subhaya Bharati, Sir, and always our sincere gratitude to our respected Dean, Sir, Management Studies, Dr. Sundar, Sir, for being catalyst that stimulate us to do best and whatever we do and stand as a pillar of support by all means. Thank you so much, sir. I owe my respect with special thanks to both the chief guests today. Today we had an opportunity to hear from two pioneers in the field of success, their sense and thoughts. The two major authorities from the Government of India, Mr. Madhubalan sir, Additional Collector, E-Road, and Mr. Bharat sir, DSP, Chengalpattu District. Sir, I'm very pretty sure that you both influenced and encouraged our management study students to become UPSC aspirant. Thank you so much, sir. Now a special mention thanks to our MBA HOD, Dr. Arulmoli sir, for his tremendous cooperation within the organization to progress this event. Thank you so much, sir. I would like to extend my huge thanks to Dr. Shivakami ma'am for her involvement and willingness to organize such thought-provoking session. I would also like to thank all our faculty members, College of Management Studies, for their sincere effort and contribution. The last but not the least, I extend my heartfelt thanks to all my students, BBA and MBA, who've been such a spellbound throughout the whole event. Thank you so much, my dear students. Thank you all. Thank you, sir. As we come to a closer of this occasion, let us all rise to the feet for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाये तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you all. Have a great day ahead. The students can leave the auditorium. I request the faculty of BBA and MBA